تو ہم آج کا اپنا سبق جو ہے وہ شروع کرتے ہیں۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے جو ہمارا لاسٹ ٹائم جو ہمارا سبق تھا، مینس ہم نے سورہ آل عمران کا آغاز کیا تھا، اور سورہ آل عمران جو ہے اس کے بالکل آغاز میں اللہ تعالیٰ نے ایک تمہید جو ہے وہ بانی تھی۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ سورہ آل عمران جو ہے وہ جس طریقے سے سورہ بقرہ یہود کو مخاطب کر کے ان کے سامنے پوری کی پوری چارج شیٹ جو ہے وہ پیش کی گئی، اور ان کی تاریخ جو ہے اس سے ان کو بتایا گیا کہ انہوں نے کون کون سے جرائم جو ہیں وہ کیے، اور ضمناً ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے مختلف جگہ پر سوالات کو جنریٹ ہوئے اور ان کے جوابات جو ہیں وہ دیے۔ تو اب یہاں پہ سورہ آل عمران میں نصارہ یعنی کہ عیسائی جو ہیں وہ اصل میں مخاطب ہیں۔ تو ہم نے یہ دیکھا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو مخاطب کر کے کچھ باتیں کہ ان کو یاد دلائی تھیں، ان کو بتایا تھا کہ دیکھو تم لوگوں نے یہاں پر ان جگہوں پر غلطی کی ہے، اور ان غلطیوں کے ساتھ ساتھ جہاں پر تمہیں ایمان لے کے آنا چاہیے تھا اللہ کی کتابوں پر، تم تو پہلے مسلمان تھے، لیکن تم لوگوں نے کیا کیا کہ تم لوگ اس کے برعکس کہیں پر جو متشابہات آیات تھیں تم نے ان کا جو ہے اصل اپنا بنا لیا، اور ان سے جو ہے وہ مختلف قسم کے رویے جو ہیں وہ معلوم کرتے رہے اور بات کرتے رہے۔ تو اس کا اللہ تعالیٰ نے مختلف طرح سے ہم نے دیکھا، ہم اس کو اپنے پچھلے لیکچر میں ڈسکس کر چکے ہیں۔ تو اب جو پچھلی آیت تھی کہ ربنا بے شک ہم، انکا بے شک یعنی کہ اے ہمارے رب، انکا بے شک تو جمع کرنے والا لا نہیں ریب جس کو شک ہوگا فیہ اس میں، ان اللہ بے شک اللہ لا نہیں یخلف وہ خلاف کرتا المیعاد اپنے وعدے کے۔ ان کے ہم نے آخر میں دیکھا کہ اب اللہ تعالیٰ سے ایک جو ہے وہ دعا، بہت خوبصورت دعا جو ہم نے پچھلی دفعہ پڑھی تھی کہ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔ اور اس کے بعد اس دعا کے بعد اللہ تعالیٰ سے ہم نے اس بات کا اقرار کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن ہم کو جمع کرے گا، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قیامت کے دن یقیناً اپنے وعدے کو پورا کرنے والا ہے، اور اس قیامت کے دن میں کوئی شک نہیں ہے۔ اب وہیں سے سلسلہ کلام جو ہے وہ آج کے رکوع میں سٹارٹ ہو رہا ہے کہ ان الذین، ان بے شک، الذین وہ لوگ جو لیومن جس دن، لا نہیں ریب نہیں شک ہوگا، کہ بے شک بے شک الذین وہ لوگ جو کفروا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، لن ہرگز نہیں، تغنیا ان کے کام آئے گا، انہم ان کے اموالہم ان کے مال، ولا اور نہیں، اولادہم ان کی اولادیں، من سے اللہ کے پاس شیئن کچھ بھی۔ یعنی کہ ایک تو ان کو جس بات کا زوم تھا، اور ان کو زوم کس بات کا تھا ان لوگوں کو کہ اپنے مال دولت اپنی اولاد کے اوپر ان کو اگر زوم تھا، تو اللہ تعالیٰ نے واضح کہہ دیا کہ یہ لوگ جو ہیں ان کی اولادیں اور ان کا مال دولت جو ہے وہ ان کے اس دن قیامت کے دن کام نہیں آئے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے، ہم نے پچھلی آیت جو دیکھی کہ اللہ تعالیٰ اپنی اس قیامت کے دن کے وعدے کو پورا کرے گا، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے، اور اس دن ان کا کوئی مال دولت کوئی اولاد ان کے کام نہیں آئے گی اللہ تعالیٰ کے پاس۔ وَأُولَئِكَ اور وہی لوگ ہیں، ہم وہ وقود یعنی کہ ایندھن، یہ لفظ ہم سورہ بقرہ میں پڑھ چکے ہیں، ہم وہ وقود ایندھن النار آگ کا ایندھن ہوں گے۔ یعنی کہ یہی لوگ جو انکار کرنے والے ہیں، جن کے سامنے واضح نشانیاں آ گئیں کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کی کتاب ہے اور آخری کتاب ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس کا انکار کیا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وقود، اور اس کا ایندھن جو ہوں گے کون ہوں گے، آگ کا ایندھن کون لوگ، یہی وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے انکار کیا ہے۔ کدابی جیسے معاملہ آل فرعون والوں کا، کدابی جیسے معاملہ آل فرعون والوں کا، والذین اور وہ لوگ جو من سے قبلہم ان سے پہلے تھے، کذبوا انہوں نے جھٹلایا، بآیاتنا ہماری آیات کو، فأخذهم اللہ، اخذ، اب یہ تین لفظ آ گئے، فا کا مطلب ہے پس، اخذ کا مطلب ہے پکڑ لیا یا آ لیا، ہم ان کو، اللہ کے بھی ذنوبہم ان کے گناہوں کے سبب، واللہ اور اللہ شدید سخت ہے، شدید ہے، العقاب عذاب میں، یعنی کہ عذاب دینے میں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ سخت ہیں جب کوئی معاملہ نافرمانی کا کرتے ہیں۔ کیونکہ اب یہ چارج شیٹ پیش ہو رہی ہے، اللہ تعالیٰ یقیناً لوگوں کو موقع دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے کہ پہلی غلطی کے اوپر عذاب لے آتے ہیں، کئی دفعہ موقعوں کے باوجود بھی جب انسان جو ہے وہ اپنے آپ میں صحیح رویہ اختیار نہیں کرتے، ایمان نہیں لے کر آتے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا جو عذاب کا کوڑا ہے وہ برساتے ہیں، اور اس میں کہیں پر بھی کوئی کمی نہیں کرتے۔ کل کہہ دیں، للذین، لام کا مطلب ہے لیے، اور لذین وہ لوگوں کو، ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا یا انکار کیا، ستغلبون، اب یہاں پہ الفاظ کی پہچان ذرا دیکھ لیں آپ، سین کا مطلب ہوتا ہے ان قریب، تا کا مطلب ہوتا ہے یعنی کہ تم، اور غین لام بے غلبے سے ہے، یعنی کہ ستغلبون۔ اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کل للذین ان لوگوں کو کفر جنہوں نے انکار کیا کہ ستغلبون، کہ ان قریب تم مغلوب ہوگے، ستغلبون ان قریب تم مغلوب ہوگے،
تحشرون، اور تم ہانکے جاؤ گے الا طرف جہنم، جہنم کی طرف. اب وہ لوگ یقیناً جو کفار ہیں تو اللہ تعالیٰ نے واضح طریقے میں ان کو بتا دیا کہ انقریب تم لوگ جو ہو وہ مغلوب ہو جاؤ گے. ستغلبون وتحشرون. اور یہ میدان حشر میں ہم سب کو معلوم ہے کیا ہوگا. میدان حشر میں ہم سب لوگ جو ہیں وہ اکٹھے کیے جائیں گے. تو یہ وہی ورڈ ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے. تو وتحشرون، اور تم لوگ جو ہے وہ اکٹھے کیے جاؤ گے الا طرف جہنم، جہنم کی طرف. وبئس، اور کیا ہی برا، المہاد، المہاد ٹھکانہ ہے. وبئس، اور کیا ہی برا، المہاد ٹھکانہ ہے. قد، البتہ، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، قد یقیناً یا البتہ، کانا ہے، لکم تمہارے لیے، آیات ایک نشانی، فی میں فیاتین، فیاتین یہاں پہ تین جو آ گیا اس کا مطلب ہے دو، اور فیاتی کہتے ہیں جماعت کو. فیاتین یعنی کہ دو جماعتوں میں اتقاتا، جب وہ آپس میں مد مقابل تھے. اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ ایک مثال دی ان لوگوں کو کہ دیکھو یقیناً تمہارے لیے ایک نشانی تھی. کس وقت؟ غزوہ بدر کے وقت میں، جب دو جماعتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے تھیں. فیاتن، ایک گروہ تقاتلو، کہ وہ لڑتا تھا، فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے کے لیے. فی میں سبیل اللہ، سبیل کہتے ہیں راستے کو، اللہ، اللہ کے راستہ. وا، اور اخرى دوسرا، کافرتن جو کافر تھا. یرونہم، یا کا مطلب ہے وہ، یعنی کہ تھرڈ پرسن. را کہتے ہیں دیکھنے کو. یرونہم یعنی کہ ان کو تم دیکھ رہے تھے. یرونہم وہ انہیں دکھاتے، وہ انہیں دکھائی دیتے تھے. مثلہم مثال سے ہے ان کی مثال، رائے العین کھلی آنکھوں سے. اچھا، اب یہ جو مثال اللہ تعالیٰ نے دی ہے اس کو میں تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں کہ جیسے ماضی میں یہود کا ہم نے واقعہ سورہ بقرہ کے آخر میں ہم نے طالوت اور جالوت کا جب واقعہ ہوا، وہاں پہ ہم نے یہ دیکھا کہ دو جماعتیں جو ہیں وہ آمنے سامنے آئیں، اور وہاں پر بھی ایک جماعت جو تھی، جس جماعت کو جو اللہ کے راستے میں لڑ رہے تھے، اور حضرت یعنی کہ حضرت سموئیل جو اللہ کے نبی تھے، وہ بھی اس دور میں ہم وہ پورا واقعہ جو ہے وہاں پہ دیکھ چکے ہیں کہ کس طریقے سے وہاں پہ طالوت اور جالوت آمنے سامنے ہوئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کامیابی دی، اور ایک کمزور جماعت جو ہے وہ مضبوط جماعت پر غالب آ گئی. اسی طرح سے اب یہاں پہ ہم نے یہاں پہ صورت میں بدر کا واقعہ ہم سب کو معلوم ہے کہ اس میں 313 کے قریب مسلمان تھے، اور 1000 کے قریب جو تھے وہ کفار جو تھے ان کا لشکر تھا. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی جو مثال اس وقت بیان کیا کہ وہاں پہ ایک طرف تو مسلمان جو تھے وہ ان کو ان کی تعداد سے دگنے جو ہے وہ دکھائے گئے، ان کی تعداد سے، یعنی کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کا اس وقت ایک معجزہ ہوا کہ ان لوگوں کے اوپر، کس کے اوپر؟ کفار کے اوپر مسلمانوں کی ایک دھاک بیٹھ گئی. اور اسی طرح سے مسلمان جو تھے حالانکہ وہ تعداد میں بہت کم تھے، تو ان کی جو بہت بڑی تعداد تھی وہ مسلمانوں کو اس وقت ایسی سکینت جو ہے وہ نازل ہوئی. یہ واقعہ بدر جو ہے وہ ہم کچھ سورہ بقرہ میں ہم پڑھ بھی چکے ہیں، باقی ہم سورہ انفال کے موقع پہ بھی وہاں پہ جا کے بھی اس کی کچھ ڈیٹیل جو ہے وہ ہم دیکھیں گے، اور سورہ توبہ میں بھی ہم اس کو دیکھیں گے. تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے اسی واقعے کی ایک مثال دی ہے کہ تم لوگ جو ہو وہ اس واقعے کو دیکھ چکے ہو. اور یہ واقعہ جو ہے اور یہ واقعہ جو ہے اس کی مثال، اس آیت کو دوبارہ سے دیکھ لیں کہ قد یقیناً کانا ہے لکم تمہارے لیے، آیات ایک نشانی، فی میں فیاتن دو گروہوں کے تقاتا یعنی کہ وہ جو دو گروہ تھے جب وہ آمنے سامنے تھے. فیاتن ایک گروہ تقاتلو جو لڑتا رہا، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں لڑ رہا تھا، واخرى اور جبکہ دوسرا کافرتن جو کہ کافروں کا گروہ تھا، یرونہم اور وہ انہیں دکھائی دیتے تھے، مثلہم ان کے، یعنی کہ ان کافروں کو ان سے ڈبل مسلمان جو ہے وہ دکھائی دے رہے تھے، رائے العین اور وہ اپنی کھلی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے. واللہ، اور اللہ، یعید تائید کرتا ہے، بنصر ہی، بنصر، نصر اللہ جیسے کہتے ہیں نا مدد کو، بنصر ہی اپنی مدد کی، من سے یشاء جسے وہ چاہتا ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی تائید کرتا ہے. واللہ، اور اللہ، یعید کہ وہ تائید کرتا ہے، بنصر ہی اپنی مدد سے، من سے یشاء جس کو وہ چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے. ان بے شک فی میں ذالکا اس میں لا عبرتن ایک عبرت ہے، لی الابصار، لی الابصار، یا ابھی جیسے علی بھائی نے اول الباب ہم نے پیچھے پڑھا تھا، یہ کیا ہے کہ لی الابصار جو دیکھنے والے ہیں، جو دیکھنے والے لوگ ہیں ان کے لیے، جو نظر رکھتے ہیں، جو بصیرت رکھتے ہیں، ان کے لیے اس میں ایک نشانی ہے، ایک عبرت ہے. اور یہ واقعہ یقیناً یہ آیات جب آئی ہیں تو غزوہ بدر جو ہے وہ ہو چکا ہے، اور اس کے وقت کے بعد یہ آیات آئی ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اب یہ بتایا جا رہا ہے کہ اس واقعات میں ایک نشانی جو ہے وہ آپ سب کے لیے موجود ہے. اور اللہ تعالیٰ ساتھ ہی اب کہہ رہے ہیں کہ زینا، مزین سے اردو میں یہ ورڈ استعمال ہوتا ہے، زینا مزین کر دیا یا خوشنما کر دی گئی، للناسی لوگوں کے لیے، للناسی لوگوں کے لیے، حب محبت، الشہواتی یعنی کہ جو مرغوب چیزیں جس کی خواہش انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے،
हुब्बुश शहवात, इनके मोहब्बत उसकी खुशनुमा चीजों की, मरगूब चीजों की। मिन से अन्निसाई, अब इंसान की मरगूब चीजें उस दौर में उस वक्त क्या थी, सबसे पहले अब उनको स्टेप बाय स्टेप जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पर उस दौर के हिसाब से यहाँ पे बताया गया। हो सकता है बाद के दौर में इंसान की रिक्वायरमेंट्स जो है वो कुछ और इलाकों के हिसाब से भी वो मुख्तलिफ हों, लेकिन कुरान ने पाक हमको मालूम है कि जजीरा नुमा अरब में नाजिल हुआ और उस वक्त उन लोगों के लिए सबसे जो उनकी मरगूब चीज थी उनमें अन्निसाई, औरतें, वल वल बनीना, और बेटे, क्योंकि उनको बेटों की जरूरत होती थी, जंगो जदल में वो बेटे जो हैं वो उनके काम आते थे। वल कनातीरा, अच्छा ये जो अब वर्ड्स आ रहे हैं ये नए वर्ड्स हैं, अरेबिक के वर्ड्स हैं, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा बार बार पढ़ूंगा ताकि इन सब के मीनिंग्स जो है वो आपको याद हो जाएं। मिन से अन्निसाई, औरतें, वल बनीना, और बेटे। इनके पहले औरतों की मिसाल दी, और बनीन ये तो हमारे बेटों से है, ये तो हम पहले वर्ड्स पढ़ चुके हैं। उसके बाद है वल कनातीर, कनातीर कहते हैं ढेर को, कनातीर ढेर, अल मुकंतराती, जमा किए हुए, अल मुकंतराती कि जमा किए हुए, मिन से अज़हबी, सोने के। अब किस चीज के ढेर जो कि जमा किए जाते हैं, किस, मिन से अज़हबी, सोने के, वल फिद्दती, और चांदी के। अज़हब कहते हैं सोने को, फिद्दा कहते हैं चांदी को। मिन अज़हबी सोना, अल फिद्दती और चांदी, वल खील, और खील कहा जाता है घोड़ों को। और कौन से घोड़े, अल मुसव्वमाती, अल, जो कि निशान ज़दा घोड़े, यानी कि वो घोड़े जो जंगों में इस्तेमाल होते हैं, वो वाले घोड़े उनके लिए बहुत अहमियत रखते थे। वल अनामी, और मवेशी, यानी कि जो चौपाई हैं, जो जैसे गाय, बकरी, इस किस्म के तमाम वो जानवर जो कि आपके माल मवेशी में इस्तेमाल होते हैं। वल हरसी, और खेतियां, वल हरसी और खेती। जालिका, ये मताउन, साजो सामान है, अल हयात दुनिया, हयात, जिंदगी, हयात का, दुनिया, दुनिया की जिंदगी का। वल्लाहु, और अल्लाह, इंदहु, उसके पास, हुस्नुल माब, हुस्न, अच्छा, हुस्न से मतलब अच्छा, अलमाब, ठिकाना, हुस्नुल माब, अच्छा ठिकाना है। तो इस आयत को अब मैं दोबारा पढ़ता हूँ कि अल्लाह ताला ने पीछे यहाँ पे खिताब करके, अब इनको, हमारी बात का जब स्टार्ट हुआ, इनको मिसाल दी गई किन लोगों को, कि पहली बात जो अल्लाह ताला ने की थी कि वो लोग जिन्होंने इनकार किया है तो उनके कोई काम नहीं आएगा, या इनके माल दौलत, उनके औलाद, उनके कोई काम नहीं आएगी, जिसके ऊपर वो फखर और गुरूर जो है वो लोग करते थे। बात का स्टार्ट ही यहाँ से किया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने उनको बताया कि ये लोग जो होंगे वो, ये ईंधन होंगे किसका, आग का। और कदाब आले फिरौन, जैसे मामला हुआ था किसका, कदाब, जैसे आले फिरौन का, वल्लजीना, वो लोग जो मिन कबलिहिम, इससे पहले, कज़्ज़बू, और उन्होंने झुटलाया भी आयातिना, हमारी आयात को, क्योंकि आले फिरौन जो थे यहूद, उन्होंने झुटला दिया। उस उनका वाकया जो है वो अल्लाह ताला ने यहाँ पे पूरा इशारा दिया, क्योंकि सब लोग इससे वाकिफ थे। और उनको उसके बाद जो है अखज़हुमुल्लाहु बिज़ुनूबिहिम, बस उनको आ लिया उनके अजाब ने, उनके गुनाहों के सबब। वल्लाहु शदीदुल इकाब, और अल्लाह ताला जो है वो सख्त अजाब देने में, और वो पूरी की पूरी चार्जशीट जो है यहूद की, वो हम सूरह बकरा में पढ़ चुके हैं। अब इसके साथ ही अल्लाह ताला ने यहाँ पे आगे कहा कि कुल लिल लज़ीना, और कह दें उन लोगों को, कफरू, जिन्होंने इनकार किया है, सतुगलबूना, कि अनकरीब तुम भी मगलूब होगे। यानी कि अब कुफार को एक अल्टीमेटम दिया जा रहा है, और वह तुहशरून, और तुम हाके जाओगे, इला जहन्नुम, जहन्नुम की तरफ, वह बेसल मिहाद, और ये जहन्नुम क्या ही बुरा ठिकाना है। कद यकीनन, काना है लकुम, तुम्हारे लिए, आयातुन फियातुन। अब एक मिसाल अल्लाह ताला ने दी गज़वा बदर की, और इसी तरीके से इसी सेम मिसाल तालूत और जालूत का वाकया जो है वो ये लोग देख चुके थे। फियातिन, एक ग्रोह, तो कातिलुल, लड़ता था, फी सबीलिल्लाहि, अल्लाह के रास्ते में, व उखरा काफिरतुन, और जो दूसरा था वो इनकार करने वाला था, काफरों का ग्रोह था। यरौनहुम, वो उन्हें दिखाई देते थे, मिस्लिहिम, उनकी मिसाल जो थी वो डबल थी, यानी कि वो दो चंद थे, रायुल एन, और वो खुल्लम खुल्ला अपनी आंखों से देख रहे थे। वल्लाहु, और अल्लाह, युईदु, तायीद करता है, बिनसरिही, अपनी मदद, में यशा, जिसकी वो चाहता है। इन्ना फी ज़ालिका लइब्रतन लिउलिल अब्सार, इन्ना, बेशक, फी में ज़ालिका, इसमें लइब्रतन, एक इबरत है, लिउलिल अब्सार, आंखों वालों के लिए, जो बसीरत रखते हैं, जो देखते हैं। और उसके बाद अल्लाह ताला ने फिर उनको बताया कि ज़ुय्यिन लिन्नासी, मुज़य्यन किया है, खुशनुमा कर दिया गया है लोगों के लिए, हुब्बुश शहवात, जो उनको मरगूब करती हैं, शहावत देती हैं, पसंदीदा चीजें हैं। कौन कौन सी, अब उसकी लिस्ट बताई। सबसे पहले उनको बताए, मिनन निसाई, औरतें, वल बनीना, और बेटे, वल कनातीरा, और ढेर, अल मुकंतराती, कौन से, जो कि जमा किए गए हैं ढेर, किससे, मिन से अज़्ज़हबी, सोना, वल फिद्दती, और चांदी, वल खील, और वो घोड़े जो अल मुसव्वमाती, जो कि निशान ज़दा घोड़े थे, इनके जो जंगी जंगी घोड़े आप कह सकते हैं। वल इनाम, और मवेशी, वल हर्स, और खेती, ये सब इनके लिए जो है ये हुब्बुश शहवात हैं। ज़ालिका मताउल हयात दुनिया, ये माल मता है दुनिया का, हयात दुनिया, इस दुनिया की जिंदगी का। और वल्लाहु इंदहु, और अल्लाह के पास, इंदहु, उसके पास, हुस्ना, ठिकाना, लिमाब, अच्छा, हुस्न, अच्छा, अलमाब, ठिकाना। इसके बाद अल्लाह ताला अगली आयत में कह रहे हैं कि कुल, कह दीजिए,
नब्बियुकुम, कि क्या मैं तुम्हें बताऊं, कुल कह दीजिए, अलिफ के ऊपर जबर है, इसका मतलब है क्या, ओ नब्बियुकुम, कि यहाँ पे जो पेश आ गया वाव के ऊपर, इसका मतलब है मैं, कि ओ नब्बियुकुम, मैं, और कुम का मतलब है तुम्हें, और ये नबी, हमें मालूम है ना नबी क्या करते हैं, नबी अल्लाह का पैगाम बताने के लिए आते हैं, तो हम ये उन नबी हुकुम आप नबी से भी निकाल सकते हैं। अरबिक में अम्बा खबर को कहा जाता है, इनके मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन, बेहतर मीन से, जालिकुम, इससे, लिल्लजीना, इन लोगों के लिए जो तकवा, जो तकवा इख्तियार करते हैं, इन द पास रब्बिहिम, उनका रब। अब जो लोग तकवा इख्तियार करेंगे, जन्नातुन, बागात होंगे, तजरी, जिसके नीचे जारी होंगी, मिन से, तहतिहल अनहार, तहतिहा, उसके नीचे, अल अनहार, नहरें, खालिदीना, हमेशा रहेंगे, फीहा, इसमें, वा, और अजवाजुम, जो उनके जौज होंगे। ये याद रखिएगा, अरबिक में जौज जो है वो जोड़े के लिए कहा जाता है। जोड़े का मतलब यह है कि मर्दों के लिए औरतें और औरतों के लिए मर्द। यहाँ पे खाली अजवाज का मतलब जो है वो ऐसा नहीं है कि खाली बीवियों को कहा जा रहा है, जबकि औरतों के लिए भी जोड़े होंगे, जो कि यकीनन औरतों के साथ मर्द होंगे, जो कि उनके शौहर बनाए जाएंगे, और शौहरों के साथ उनकी बीवियां होंगी। कि फिया, इसमें, वो अजवाजुम, और जोड़े, मुतहहारतुन, जो कि पाक होंगे, पाकीज़ा होंगे, यानी कि यकीनन वो ऐसे पाक दामन, पाक होंगे कि उनके जिस्म में से कहीं पर भी कोई ऐसी इशू, यानी कि ना कोई पसीना होगा, ना कोई और उनके अंदर जो है वो नापाकी उनके जिस्म के अंदर मौजूद होगी, जो इंसान को तकलीफ दे, बिल्कुल मुतहर जोड़े होंगे। वर रिजवान, और सबसे जो बड़ी खुश कामयाबी उनकी होगी, वो रिजवान कहते हैं रजा, किसकी, मीन से, अल्लाह, अल्लाह की रजा। इनके जो लोग जन्नत में दाखिल कर दिए जाएंगे, उनको अल्लाह की रजा जैसी सबसे बड़ी कामयाबी जो है वो दी जाएगी, कि जिस मालिक ने, जिस रब ने आपको पैदा किया, उस रब के मुताबिक आपने इस दुनिया में आए, और आपने आने के बाद वो दुनिया में, अगर हम देखें, मैं इसके बारे में, आपको थोड़ा सा, हम सबको मालूम है कि इस दुनिया, इस कायनात का आगाज, बिग बैंग थ्योरी जो है वो आज से तकरीबन 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर हुई है। उस 13.8 बिलियन ईयर्स बिफोर, ये तो हमें साइंस ने जो थ्योरी बताई, और कुरान भी हमें इसी तरीके से एक बिग बैंग का हमें इशारा जो है वो देता है, कि एक धमाका हुआ, उसको हम पीछे देख चुके हैं, कि किस तरह से अल्लाह ताला ने बताया कि हम 6 दिन में तख्लीक की गई। तो अल्लाह ताला ने, जो हमें आज साइंस ये बता रही है, कि तकरीबन इस दुनिया की जो तख्लीक हुई है, वो तकरीबन 4 बिलियन ईयर पहले के करीब हो चुकी है। तो आप, हम लोग जो अहद अलस्त का वाक़या इंशाल्लाह सूरह आराफ में जाके पढ़ेंगे, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले अपने लेक्चर में भी हिंट दिया था, कि अहद अलस्त में जब हम सबको इकट्ठा किया गया था, और हम सब तमाम लोग जब वहां पे मौजूद थे, तो इस सारे मामले को तकरीबन, यकीनन फिर हो सकता है कि इस दुनिया के आगाज से पहले हम सबको इकट्ठा किया गया हो, तो कई बिलियन साल पहले की बात है। और उसके बाद हम लोगों को उस टाइम पीरियड में से अगर आप देखें, तो इस दुनिया में जो भेजा जा रहा है, वो चंद, उस इतने थोड़े से टाइम पीरियड के लिए, कि उस टाइम का शायद 0.0001% जो है हमें इस दुनिया में भेजा गया, और हम जैसे आज अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा मौजूद हैं, हमारे आबाओ अजदाद इस दुनिया से जा चुके हैं, हम सबको मालूम है कि बहुत भी जी लेंगे तो 100 साल की एक जिंदगी इंसान के पास आ जाएगी। और इस एक छोटी सी जिंदगी में हमने जो जो फैसले करेंगे, उसके मुताबिक हमेशा की जिंदगी का आगे फैसला होगा। तो अब अल्लाह ताला ने यहाँ पे उसकी निशानियां जो है वो कुछ बता के बताई, कि देखो, ये लोग, जो लोग इस वक्त इस दुनिया में इस माल दौलत बेटे और ये तमाम जो उनकी मरूफ चीजें हैं, उनसे निकल कर क्या है, कि वो लोग अगर असल में जन्नत की हम उनको खबर दे रहे हैं, कि अगर ये लोग चाहें और इस जन्नत को हासिल करना चाहें, जो कि ऐसी जन्नत होगी कि जिसकी कोई मिसाल नहीं होगी, जिसके नीचे नहरें बह रही होंगी उस जन्नत के, और वहां पे अल्लाह ताला जो है वो आपको जौज देंगे, जो कि मुताहिर होंगे, और अल्लाह की रजा होगी। वल्लाहु, अल्लाह, बसीरुन, देखने वाला है, बिल इबाद, अपने बंदों को। अल्लज़ीना, वो लोग, जो यक़ूलूना, जो कहते हैं, रब्बना, ए हमारे रब, इन्नना, बेशक हम, अमन्ना, हम ईमान ले आए, फ़ग़फ़िर लना, सो बस बस तू बख्श दे, माफ कर दे, लाना, हमारे लिए, ज़ुनूबना, हमारे गुनाहों को, वक़ीना, और हमें बचा, अज़ाब अन्नार, आग के अज़ाब से। यानी कि जो अल्लाह के बंदे हैं, जो कि हर वक़्त अल्लाह ताला से अपने गुनाहों की, खताओं की माफ़ी माँगते रहते हैं, और अल्लाह ताला से इल्तिजा करते रहते हैं, कि अल्लाह ताला हमें अज़ाब ना देना, आग का अज़ाब ना देना, यानी कि दोज़ख का अज़ाब ना देना। अब उसके साथ ही अल्लाह ताला ने यहाँ पे कुछ मोमिनीन की, यानी कि जो लोग जन्नत के वासी होंगे, उनकी निशानियां बताई हैं। कुरान पाक में अगर आप देखेंगे, कुरान पाक में मुख्तलिफ जगह पे अल्लाह ताला ने मुत्तकियों की निशानी बनाई है। जहां जहां पे बात हुई है मुत्तकी की, तकवा की, जैसे हमने सूरह बकरा का स्टार्ट लिया, तो अल्लाह ताला ने कहा, हमें वहीं पर बता दिया, हमने ला नहीं रैब शक फी है इसमें, और हुदन, हदायत है, लिल मुत्तकीन, मुत्तकी के लिए हदायत है। ये बिल्कुल कुरान का आगाज हुआ, और उसके बाद ये कहा, अब मुत्तकी कौन थे, जिनको
جن کے لیے ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ نے خود ہی بتا دیا کہ الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، ویقیمون الصلاۃ، جو نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو اس میں سے ہم نے ان کو رزق دیا ہے وہ خرچ کرتے ہیں، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ هم یوقنون، اور اولئک، اور یہی وہ لوگ ہیں جو ملمفلحون، جو فلاح پانے والے ہیں۔ اب یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کچھ مومنین کی کوالٹیز بتا رہے ہیں، اور وہ کیا کوالٹیز ہیں کہ وہ لوگ کیا ہوں گے؟ الصابرین، صبر کرنے والے ہوں گے، والصادقین، اور سچے ہوں گے، والقانتین، اور وہ فرما بردار ہوں گے۔ ہم جانتے ہیں نا فرما بردار، اس کے میننگ ہے والقانتین، اور فرما بردار ہوں گے یعنی کہ وہ حکم بجا لانے والے ہوں گے۔ والمنفقین، اور انفاق سے ہے، انفاق اردو کا ورڈ ہے، یعنی کہ اللہ کے راستے میں وہ خرچ کرنے والے ہوں گے، یعنی کہ اللہ نے ان کو جو مال دیا، جیسے ابھی ہم نے یہ پہلے ابھی میں نے آپ کو بتایا نا کہ الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون، کہ وہ نماز قائم کریں گے اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہوگا اس میں سے خرچ کریں گے۔ تو اب وہ کوالٹی یہاں پہ دوبارہ آ گئی، والمنفقین، اور وہ خرچ کرنے والے ہوں گے، والمستغفرین، اور وہ بخشش مانگنے والے ہوں گے، یعنی کہ جو مومن ہوں گے ان سے خطائیں بھی ہوں گی، غلطیاں بھی ہوں گی، لیکن وہ اپنے رب سے ہر وقت اپنی غلطیوں کا اقرار کریں گے۔ جیسے ہم حضرت یونس کو دیکھتے ہیں کہ جب ان سے غلطی ہوئی تو انہوں نے کیا کیا؟ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو انہوں نے پہلے اپنی غلطی کا اقرار کیا اور اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ، یہ وہ طریقہ ہے کہ جو اللہ کے بندے ہیں وہ ہر وقت اللہ تعالیٰ سے بخشش مانگیں گے، بالاسحار، یعنی کہ یہ سحر سے ہے، جیسے ہم رمضان میں سحری کرتے ہیں، اور سحری ہم سب کو معلوم ہے کہ آخری پہر ہوتا ہے رات کا، تو اس وقت بالاسحار، جو پچھلی راتوں یعنی کہ تہجد پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ، ہمارے پاس ایک حدیث حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجود ہے جس میں حضور پاک نے ہم کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہر روز جو آخری پہر ہوتا ہے آسمان پہ، آخری آسمان پہ آتے ہیں اور آ کے پکار کر کہتے ہیں کہ کوئی ہے میرا بندہ جس کی کوئی حاجت ہے، میں اس کی اس حاجت کو پورا کروں۔ اور ہم جو ہے، ہم انسان بیوقوف، بعض اوقات کوئی کہیں پہ جا رہا ہے، کوئی کسی کے ذریعے سے مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، اور کوئی کسی آستانے پر اور کوئی کسی مزار پر جا کر جو ہے وہ مانگنے کی کوشش کر رہا ہے، جبکہ اس کائنات کا مالک جو کہ مستعان ہے، جس کے لیے ہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ہر نماز میں یہ کہتے ہیں، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں اور تیری سے ہی مدد مانگتے ہیں، وہ ہر رات کو آخری آسمان پہ آ کے اپنے بندوں سے پوچھتا ہے کہ کوئی ہے میرا بندہ جو جس کی کوئی ضرورت ہے، کوئی حاجت ہے، میں اس کو پورا کر دوں۔ تو اللہ کے یہ جو مومن بندے ہیں ان کی نشانیوں میں سے ایک یہ نشانی ہے شاہدہ۔ اب اللہ تعالیٰ جو ہے وہ گواہی دے رہے ہیں خود، کون؟ کائنات کا مالک، شاہد اللہ، اور گواہی دی اللہ نے، انہو، کہ وہ لا، نہیں، الہ معبود اس کے سوا، الا سوائے ہوا وہ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کی خود گواہی دے دی کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتا دیا والملائکۃ وملائکتہ، اور فرشتے بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں اللہ کے ساتھ، وہ اولو العلم، اور جو علم والے ہیں وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، قائم، اور جو قائم، قائم سے ہے یعنی کہ جو حاکم ہے، اصل میں قائم کیے ہوئے اس پوری کی پوری کائنات کو تھامے ہوئے ہے۔ جیسے ہم نے آیت الکرسی جب پڑھی تھی تو اس میں کیا تھا کہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تاخذ سنۃ ولا نوم، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی جو ذات ہے وہ حی قیوم ہے، اس کو نیند نہیں آتی، اس کو اونگ نہیں آتی، اور وہ تھامے ہوئے اس پوری کائنات کو۔ اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا بالقسط، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کون ہے؟ جو کہ انصاف کے ساتھ، بالقسط کا مطلب ہے انصاف۔ جیسے ہم کہتے ہیں نا کہ ہمارے اکثر جو سپریم کورٹ ہے اس کے باہر جو آیت لکھی ہوتی ہے، یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط، اے ایمان والو تم قائم ہو جاؤ انصاف کے ساتھ، انصاف پر قائم ہو جاؤ، کھڑے ہو جاؤ انصاف کے اوپر۔ تو قسط کا مطلب کیا ہوا؟ انصاف کے ساتھ، قائم، کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ انصاف پسند ہے، یعنی کہ وہ جب عذاب بھی دے گا، جیسے ہم نے پیچھے دیکھا نا کہ عذاب کا کوڑا اللہ تعالیٰ جو ہے وہ برسائے گا، تو وہ بھی انصاف کے ساتھ برسائے گا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ تمام کے تمام جو معاملات کرے گا وہ انصاف کے ساتھ کرے گا، ایسا نہیں ہوگا کہ کہیں پر کوئی خاص پسندیدگی کا معاملہ جو ہے وہ بیچ میں کر لیا جائے، اور کہیں پر کوئی اور لوگ جو ہے وہ بیچ میں ان کو زیادہ عذاب دیا جائے یا اس کو زیادہ انعام دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا کہ لیس للانسان الا ما سعى، انسان کو جو کچھ ملے گا اس کی کوشش کے مطابق ملے گا، کوئی کسی کا بوجھ اٹھانے والا نہیں ہوگا۔ انسان جو ہے، ابھی ہم نے جب آخری آیات پڑھی تھی آمن الرسول والی، وہ پوری آیات میں ہم اس چیز کو ڈیٹیل سے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے اللہ بتا دیا تھا کہ کوئی کسی کے اوپر کوئی بوجھ نہیں ڈالا جائے گا، اور اس کے ساتھ جو ہے وہ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ بتا دیا کہ قائم بالقسط، کہ اللہ تعالیٰ حاکم ہے اور انصاف کے ساتھ حاکم ہے۔ لا، نہیں الہ وہ معبود الا ہوا، سوائے اس کے، ہوا وہ العزیز غالب ہے اور حکیم حکمت والا ہے، یعنی کہ وہ زبردست حکمت والا ہے۔ ان الدین، بے شک الدین، یعنی کہ جو دین ہے، ان اللہ، اللہ کے نزدیک، الاسلام، اسلام ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ، جیسے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ یہود و نصارہ جو ہیں وہ مخاطب ہیں
اور اب ان کو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو تم لوگ جو ہو اس بات کو کہ اللہ تم لوگ تو جانتے تھے کہ اللہ کا دین جو ہے وہ اسلام ہے، اور تم لوگوں نے ہی اس پہ انکار کر دیا، اور تم لوگوں نے اسلام کے بجائے یعنی کہ تم لوگوں نے صرف اور صرف بغض اور اناد کو اپنے ذہن میں رکھا کہ یہ بنی اسماعیل کے اندر ایک پیغمبر آ گئے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اپنی گواہی کے ساتھ ہی یہاں پہ کہا کہ ان الدین، بے شک یہ جو دین ہے، ان اللہ، اللہ کے نزدیک وہ اسلام ہے، وما، اور نہیں، وما اختلف، اور نہیں اختلاف کیا، الذین، وہ جنہوں نے اوت الکتاب، جن کو کتاب دی گئی تھی، انہوں نے اختلاف نہیں کیا، الا مگر من سے بعد ہی، ان کے بعد والوں میں سے، ماں، جب جاءہم، آ گئے ان کے پاس، العلم، علم، بغین، ضد، بینہم، ان کے درمیان۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے بعد ان کے جن لوگوں پہ یہ کتابیں سے پہلے نازل کی گئی تھیں، یقیناً وہ لوگ جو تھے اللہ کے محبوب لوگ تھے، لیکن اس کے بعد وہ اپنی، تم لوگ اصل میں اس ضد کی وجہ سے ایمان نہیں لے کے آ رہے ہو، کیونکہ تم لوگ جو ہو اس وقت بنی اسماعیل جو تھے وہ بنی آخری پیغمبر جو تھے وہ اس میں سے آ گئے تھے۔ بنی اسرائیل کی ایک روایت چلی آ رہی تھی کہ تمام کے تمام اللہ کی کتابیں اور پیغمبر جو ہیں وہ وہاں پر آ رہے تھے، تو اس پر اب اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دیکھو اللہ کے نزدیک تو اسلام ہے، اور تم، وما اختلف، ان لوگوں نے اختلاف نہیں کیا تھا، وہ لوگ جو اوت الکتاب ہے، جنہیں کتاب دی گئی، الذین، وہ لوگ جو من بعد ہی، اس کے بعد، ماں، جب جاءہم، آ گیا ان کے پاس، العلم، علم، بغین، ضد، بینہم، آپس میں، ومن، اور جو یکفر، وہ انکار کرے گا بھی آیات اللہ، اللہ کی آیات کا، فَإِنَّ اللَّهَ، تو بس بے شک اللہ، سریع، جلد، الحساب، اپنے حساب لے لے گا، فَإِن، پھر اگر حاجُّکَ، وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُل، تو بس کہہ دیں، اسلمتُ، اسلمتُ، سلامتی سے ہے، اسلمتُ کہ میں نے جھکا دیا، اسلمتُ، اسلام بھی اسی ورڈ سے نکلا ہے، اسلمتُ یعنی کہ فرما برداری، اپنے آپ کو جھکا دینا اللہ تعالیٰ کے آگے ہمیں، یعنی کہ اسلمتُ کہ میں نے جھکا دیا، وجہیہ، وجہی ویسے تو چہرے کو کہتے ہیں، اپنے منہ کو، وجہ للہ، اللہ کے لیے، ومن، اور جو اتبعنی، اور جو میری پیروی کرے، یعنی کہ فَإِن، پھر اگر حاجوں کا، وہ آپ سے جھگڑیں، فَقُل، تو کہہ دیں، اسلمت، میں نے جھکا دیا، وجہ للہ، اپنا چہرہ، للہ، اللہ کے لیے، ومن اتبعنی، اور جس نے بھی میری پیروی کی، وقل، اور کہہ دیں، للذین، وہ لوگ جو اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ وہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی، والامیین، اور امی، یعنی کہ جو ان پڑھ لوگ ہیں۔ اچھا، امی جو ہے، اب یہاں پہ کس کو کہا گیا؟ بیسیکلی یہاں پہ قریش اور بنی اسماعیل کو امی کہا گیا۔ امی کہتے ان پڑھ کو ہیں، یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، لیکن ان کو ان پڑھ، یہ لقب بنی اسرائیل کے لوگوں نے بنی اسماعیل کو امیوں کا لقب اس لیے دیا تھا کہ جیسے زبان میں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ یہ الفاظ کے جب ارتقا ہوتے ہیں تو یہ ورڈ جو تھا یہ ایک ایسا ورڈ بن جاتا تھا کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جیسے آپ عرب جو ہے، عرب کے جو لوگ ہیں وہ بدو، اور اپنے آپ کو وہ عرب کے نام سے جو ہے وہ مشہور ہو گئے، کیونکہ وہ بالکل دیہاتی لوگ تھے، گاؤں کے لوگ تھے۔ تو بنی اسماعیل میں کبھی کوئی تعلیمی کام ہوا نہیں تھا، میں نے آپ کو بتایا کہ تمام کتابیں بنی اسرائیل میں آئی تھی، تمام انبیاء اس سے پہلے بنی اسرائیل میں آئے تھے، تو ان لوگوں کا جو لقب تھا وہ امی جو ہے وہ پڑھ چکا تھا۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا، وقل، اور کہہ دیں، للذین، وہ لوگ جو اوت الکتاب، جنہیں کتاب دی گئی، والامیین، اور ان پڑھ لوگ، اسلمتم، کیا تم اسلام لائے؟ فَإِن، پس اگر اسلموا، وہ اسلام لے آئیں، فقد اہتدوا، فقط، پس یقیناً، تحقیق، اہتدوا، تو وہ ہدایت پا گئے، وَإِنْ، اور اگر تولوا، وہ منہ پھیر لیں، فَإِنَّمَا، تو نہیں سوائے اس کے، علیک، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، البلاغ، پہنچا دینا۔ ہم کہتے ہیں نا اکثر، وما علینا الا البلاغ، کیا کہ آپ پر تو اس بات کا، دعوت کا پہنچا دینا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اب اللہ تعالیٰ تقویت دے رہے ہیں کہ یہ لوگ اگر ایمان نہیں لے کے آئیں گے تو ہم جو ہے وہ اپنے حساب لینے میں بہت جلد ہیں، اور ہم جو ہے وہ دوزخ کی آگ میں ان کو ڈال دیں گے، ان لوگوں کو، اور آپ کا کام جو ہے وہ صرف اور صرف پہنچا دینا ہے یہ دعوت، واللہ، اور اللہ، بصیر، دیکھنے والا ہے، بالعباد، اپنے بندوں کو۔ صدق اللہ العظیم۔ تو یہاں پہ آج ہمارا سبق جو ہے وہ مکمل ہوتا ہے۔ اب آپ میں سے اگر کسی کے کوئی کویشچن ہے تو آپ پلیز کر لیں، پھر اس کے بعد جو ہے اپنے ہینڈ ریز کر دیں آپ۔ جی ہمیں کوشچن یہ ہے کہ یہ جو ان پڑھا گیا ہے تو یہ کیا اس وجہ سے بھی کیا یہ پاسبلٹی ہے کہ کچھ کسی جگہ میں نے یہ سنا تھا کہ مین اس لیے کہا گیا کہ ان کے اوپر الہامی کتاب نہیں آئی تھی، اس وجہ سے کہا گیا تھا، ورنہ نہیں تو ان میں پڑھے لکھ کے لوگ تھے، ایسا نہیں تھا کہ پڑھے لکھ کے لوگ نہیں تھے۔ دیکھیں، اس کی ایک بڑی وجہ ہو سکتی ہے کہ ان کے اندر الہامی کتاب جو ہے وہ نہیں آئی تھی۔ میں اسی لیے آپ کو بتایا کہ یہ تو امی ایک ان کا جو ووکیبلری کے حساب سے میننگ ہے وہ ان پڑھ ہے۔ تو یہ آپ کی بات میرے خیال میں صحیح ہے کہ بیچ میں ان کے بنی اسماعیل میں کچھ مطلب تعلیم یافتہ لوگ بھی تھے، لیکن وہ تعلیم کتاب، اللہ کی کتابوں کی تعلیم نہیں تھی، دین کی تعلیم نہیں تھی۔ تو اس حوالے سے یعنی کہ یہاں پہ صرف اس وقت بات کو جو کوٹ کرنا ہے کہ یہ ایک لقب جو تھا، یہ اصل میں اس قوم کا بیسیکلی لقب بن چکا تھا
اور وقت کے ساتھ ساتھ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات کچھ الفاظ ہیں، جیسے ہم اپنی لینگویج میں بھی اگر ہم دیکھیں تو ہم کچھ لقب جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. جیسے ہمارے ہاں ملا پہلے تو بڑے ایک عالم فاضل شخص کو کہا جاتا تھا، لیکن وقت کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ ایک تحقیر کے لیے بھی ورڈ آنا شروع ہو گیا کہ یہ تو بالکل ملا بن گیا. تو مین چیز کیا ہے کہ یہاں پہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے مخاطب کیا ہے کہ وہ لوگ جو ان کو کہہ دیں کہ جو اللہ جو اہل کتاب ہیں اور امی جو ہے یعنی کہ وہ جو بنی اسماعیل والے ہیں، اسلم تم کہ کیا تم اسلام لائے ہو. اصل مقصد تو اللہ تعالیٰ یہ چاہ رہے ہیں کہ اسلام لوگ یہ سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ کے فرما بردار بن جائیں وہ لوگ، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ کے پیغمبر ہیں. اور پرانی کتابوں میں اس کا ذکر ہو چکا ہے، پرانے پیغمبر حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ جو ہیں وہ اس کی وعید سنا چکے ہیں، جس کی ہمیں بائبل میں آپ کو اس کی بتا چکا ہوں کہ روایات موجود ہیں کہ آپ کے بھائیوں میں سے ایک ایسے شخصیت آئیں گے کہ جن کے اوپر اللہ کا کلام ان کے دل پہ ڈالا جائے گا، اور ایون ان کا نام جو ہے وہ احمد ہوگا. تو یہ ساری نشانیاں وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچان چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ دیکھو بس اگر وہ اسلام لے آئیں فقط اہتدوا، تو انہوں نے ہدایت پا لی. اور حضور پاک کو بتا دیا کہ وَإِن تَوَلُّوا، اور وہ اگر منہ پھیر لیں تو آپ کا کام تو صرف ان کو یہ بات پہنچا دینا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے بندوں کو خود دیکھ رہا ہے اور پھر وہ ان سے خود نمٹ لیں گے. جی سر. سر یہ اولو العلم کنہیں کہا گیا ہے کہ گواہی دی اللہ تعالیٰ نے اور ملائکہ نے اور اولو العلم نے، اہل جی علم والوں نے، تو یہ کسے دیکھیں، کنہیں اہل علم جو ہے جو اہل کتاب تھے، اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کہا نا کہ وہ جو اہل کتاب جو اس سے پہلے ان کو بیسیکلی کتابیں جو دی گئی ہیں وہ لوگ علم ان کے پاس موجود ہے، ان کتابوں کا بھی علم ہے. تو میرے خیال میں تو انہی کو کہا گیا ہے. اور علی بھائی آپ کی اس میں کیا رائے ہے؟ جی بالکل ایسی ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، اہل علم کو کہا گیا. اصل میں علم جس کے پاس آ جائے وہ غلط بات تو نہیں کرے گا نا، انہیں کو کہا گیا ہے. جی سر، اور کوئی کویشچن کسی کا؟ سر دو جگہ لیکن تعصب کی بنیاد پہ ہے نا وہ غلط بات کرتا ہے، علم ہوتا ہے اس کو لیکن تعصب کی بنیاد پہ غلط بات کرتا ہے. آپ کی بات سمجھ میں آواز نہیں آئی. یہ کہہ رہا ہوں علی بھائی کہ یہ تو نہیں کہ آپ نے جو آپ کے پاس علم ہے اور وہ غلط بات نہیں کرتا ہو سکتا ہے. یہاں پہ خیال سے آپ کی بات کہہ رہے ہیں، لیکن عمومی طور پہ ہم یہ بات نہیں کہہ سکتے کہ جن کے پاس علم ہو وہ ہمیشہ صحیح بات ہی کریں گے، کیونکہ علم ہونے کے باوجود لوگ تعصب کی بنا پر غلط بات کر جاتے ہیں. صحیح کہہ رہے ہیں. اصل میں یہاں مراد جو ہے انبیاء اور صالحین ہوں گے. فرشتوں کے بعد تو وہی آتے ہیں. جی ظاہر ہے وہ تو غلط بات نہیں کریں گے نا. اب دیکھیں پوری لسٹ کھول دی، اب اس کو اللہ تعالیٰ نے کلوز نہیں کیا کہ اہل علم آج بھی ہو سکتے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جو مطلب کتاب اور سنت کے علم سے بہربت ہیں، ان سے مراد یہ لوگ آج بھی ہیں اور پہلے بھی ہیں. بالکل، مطلب یہ اوپن ہے، جن کے پاس جو اہل علم ہے اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں ہی یہ بات بتائی ہے. اچھا دو جگہ مجھے تھوڑا سا ترجمے میں وضاحت نہیں ہو سکی سلمان بھائی. جی جی. ایک تو یہ اسی آیت میں شہید اللہ انہ لا الہ الا، اسی آیت میں آپ نے کہا نا قائم بالقسط، قائمن بالقسط. آپ نے قائم کا ترجمہ کیا حاکم بالقسط. تھوڑا سا ترجمہ دوبارہ کر دیں، میں ذرا ذہن میں نہیں ہے. اچھا اس میں سر ایک چیز تو آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگ اس وقت جو ریفرنس کے لیے قرآن یوز کرتے ہیں مصباح القرآن کو یوز کرتے ہیں، اور ایک حافظ نظر صاحب کا جو ورڈ بائی ورڈ ترجمہ ہے اس کو یوز کرتے ہیں. اچھا اچھا. تو حافظ نظر صاحب کا جو ترجمہ ہے اس میں قائم کے لیے بریکٹ میں حاکم، ویسے تو کیونکہ مین ورڈ جو ہے قائم سے ہی ہے، اور جو میں نے پی ڈی ایف بھیجی ہے تو وہ ابھی کیونکہ میرے سامنے اس وقت موجود نہیں ہے، تو اس میں آپ چیک کر کے بتا دیں. باقی اس پہ آپ کوئی روشنی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ ڈال دیں. قائم رکھنے، انصاف قائم کرنے والا، اس کا یہ مطلب ہو سکتا ہے. جی جی میں بھی یہی سوچ رہا تھا. اصل میں میرے سامنے بھی اس وقت نہیں ہے، ورنہ میں وہاں دیکھ کے یہ بتاتا ہوں بات کیا تو ترجمہ. علی بھائی میں نے جب میں ایکسپلین کر رہا تھا میں نے بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انصاف کو قائم رکھتے ہیں. یہ بات تو میں نے بتائی تھی کہ انصاف کو قائم رکھتے ہیں. میں سمجھا شاید آپ قائم کے اس کے میننگ کے حوالے سے کوئی نہیں میں میننگ حاکم پہ میں تھوڑا سا کنفیوز ہوا، کیونکہ یہ جملہ پورا ہو رہا ہے نا، عدل کو جی قائم کرنے والا، قسط پر قائم کرنے والا، جی بی کے ساتھ سلے یہ کے ساتھ اصل پڑھیں گے میننگ نا. تو اس کا یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انصاف پسند ہے، اور انصاف اپنے تمام معاملات میں، جس کی میں نے مثال دی تھی کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو سزا بھی دیں گے تو وہ بھی انصاف کے ساتھ دیں گے، انعام دیں گے تو وہ بھی انصاف کے ساتھ دیں گے. اور اللہ تعالیٰ نے اس بات میں اپنی گواہی دے کے یہ بات کہی کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ایک ہے، فرشتے بھی اس کی گواہی دیتے ہیں، اور جو اولو العلم ہے وہ بھی اس بات کی گواہی دیتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنے انصاف میں قائم رہنے والے ہیں.
تو حاکم کا ورڈ میں نے آپ کو بتا دیا کہ حافظ نظر صاحب نے اس کے لیے حاکم کا ورڈ استعمال کیا ہے، تو میں نے اس لیے بتا دیا. جی اچھا، میں اگر اس کا اس طرح ترجمہ کروں کہ اللہ اور ملائکہ اور اہل علم جو ہے اس بات پہ گواہی دیتے ہیں کہ اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اور وہ قائم کرنے والا ہے عدل کا، اور وہی ہے معبود جو غالب ہے اور حکیم ہے. بالکل صحیح مشورہ، بالکل صحیح ہے. صحیح. صحیح ہے. اچھا، یہ دوسری آیت آپ نے کہا نا وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، تو آپ نے یہاں کہا کہ پہلے وہ اہل کتاب جو ہے اختلاف نہیں کرتے تھے، لیکن یہ جملہ نہیں حصر کے میں نے کہا وما، اور نہیں اختلاف کیا لذینہ، ان لوگوں نے جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ جن کے ہاتھوں میں اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب دی تھی. ظاہری بات ہے وہ لوگ تو جو حضرت موسیٰ پہ ایمان لے کر آئے، شروع میں غلطیاں ہوتی گئیں، لیکن اسی طریقے سے جو جیسے حضرت عیسیٰ کے اوپر جو ان کے حواری تھے، وہ تمام کے تمام جو تھے وہ اول ایمان لانے والے لوگ تھے نا. مطلب حواریوں کے حوالے سے، یا وہ ساتھی جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ساتھی صحابہ تھے، یقیناً وہ تو صحیح دین پر موجود تھے، لیکن اگر ہم آج کے مسلمان کو اٹھا کے دیکھیں تو انہوں نے جو ہے اس کے اندر کتنی فرقہ واریت اور کتنا کچھ جو ہے وہ بیچ میں جو ہے وہ ایڈ اپ کر لیا ہے، خود بخود شامل کر. تو اس بات پہ نشانی کی ہے اللہ تعالیٰ نے کہ بے شک اللہ کے نزدیک جو ہے وہ دین اسلام ہے، اور جو لوگ اس کے مطلب جن کے ہاتھوں میں یہ کتاب دی گئی تھی، تو وہ لوگ انہوں نے تو اختلاف نہیں کیا تھا بعد میں، یعنی کہ حضرت عیسیٰ کے جو حواری تھے اصل دین تو وہ اس پہ قائم تھے. بعد میں تو جب یہ سینٹ پال آیا اور اس کے بعد کے جو لوگ تھے انہوں نے تحریفیں کر کے جو ہے وہ پوری کی پوری شریعت کو ہی تبدیل کر دیا. اسی طریقے سے یہود جو ہیں وہ اپنی ان کے علماء نے ہی، قرآن پاک نے، یعنی کہ جہاں پہ اس میں کہا نا کہ آپ تو اپنے یہ جو بعد کے جو علماء تھے تو ان کو یہ لوگ اپنا راہب بنا لیتے ہیں. یہ ہم جب سورہ توبہ پڑھیں گے تو وہاں پہ یہ آیت آئے گی کہ رب بنا لیتے ہیں اپنے علماء کو، ان کی آنکھیں بند کر کے ان کے اوپر یقین کر لیتے ہیں. اس بات پہ اور بیٹے یہاں بھی تو بتایا گیا کہ بغ یعنی ضد کی وجہ سے. ہاں، نقطہ یہ ہے اصل میں جو سمجھا ہوں، بہرحال آپ کی بات اپنی جگہ ٹھیک ہوگی، میں یہ سمجھا ہوں یہ جو ماں آتا ہے اور اللہ آتا ہے نا، یہ حصر کا اسلوب ہوتا ہے، کسی بات کی کلی طور پہ نفی کرنا، کہ انہوں نے اختلاف نہیں کیا مگر، تو اس کا سیدھا ترجمہ ہوتا ہے انہوں نے اختلاف اس بات پہ کیا اس کے آ جانے کے بعد، کس کے علم کے آ جانے کے بعد آپس میں اپنی ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، اس میں شامل ہو گئے اوت الکتاب. اگر لفظی ترجمہ بھی دیکھیں تو یہی بن رہا ہے کہ نہیں اختلاف کیا کتاب والوں نے مگر علم آ جانے کے بعد اپنی ضد کی وجہ سے، آپس میں یعنی تو ان کے اختلاف میں علم آ چکا، آپس کے ضد کی وجہ سے انہوں نے اختلاف کیا. والی بات کے اوپر میں نے کہا تھا کہ آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف، یعنی کہ یہ جو پوری مطلب بات ہو رہی ہے کہ وما اختلف الذین، وہ نہیں اختلاف کیا وہ لوگ جو اوت الکتاب جنہیں کتاب دی گئی، یعنی کہ یہاں پہ الا سوائے من بعد جاءہم، کہ آ گیا ان کے پاس العلم علم بغین بینہم، یعنی کہ اصل میں اوت جو اہل کتاب تھے انہوں نے صرف اور صرف ضد کی وجہ سے اختلاف کیا، اور وہ یہی ضد تھی کہ یہ بنی اسماعیل اور بنی اسرائیل کی ضد جو تھی. جی مطلب انہوں نے کیونکہ وہ لوگ منتظر تھے کہ یہودیوں میں سے ہی آخری نبی آئے گا، ان کا یہ عقیدہ تھا. اور وہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے تو ان لوگوں نے بہت زیادہ تفتیش کرنی شروع کی کہ کہاں، اور انہوں نے کوئی بچہ پیدا ہوا ہے. انہوں نے سچائی چھپائی، جو نشانیاں اللہ پاک نے پہلی کتابوں میں بتائی تھی، واضح الفاظ میں بتائی تھی، انہوں نے وہ بھی چھپایا. لیکن ان کے جو بڑے تھے ان لوگوں کو پتا تھا کہ جو نبی آئے گا وہ بنو ہاشم میں سے ہوگا. بالکل لیکن کچھ جو ضدی لوگ تھے وہ نہیں مانتے تھے، ضد کی وجہ سے انہوں نے علمانے کچھ ضدی لوگ نہیں مانتے تھے. ہاں جی ایسے ہی ہے. یہ تو بالکل پہلے وہ لوگ کہتے تھے کہ دیکھنا وہ آئے گا تو سب کو ایسے کر دے گا، دیکھنا وہ آئے گا تو ایسے کر دے گا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے تھے. لیکن جب آ گئے تو وہ ظاہر ان میں سے نہیں آئے، بنو ہاشم میں سے وہ آ گئے. یہ لوگ انتظار میں تھے، بنی اسرائیل جو تھے وہ جانتے تھے جیسے ہاں وہ بالکل کلیئر جانتے تھے، لیکن پھر ضد ہم میں سے کیوں نہیں آئے. وہ لوگ آج بھی انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں. پہلے دھمکی دیتے تھے کہ دیکھنا ہمارا آئے گا، یہ کرے گا وہ کرے گا، تو پھر بعد میں جب دیکھا تو پھر مکر گئے. چلے ماشاءاللہ آپ لوگ اس ماحول میں پہنچ گئے، اب ان دونوں آیتوں کا ربط قائم کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کتاب دے رہے ہیں، مطلب قرآن، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو چیز لے کر آئے وہ اسلام ہے، انہوں نے انکار کر دیا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ وہی اسلام ہے جو شروع سے آخر تک اللہ کے نزدیک اسلام یہی ہے، ایک ہی ہے. اہل کتاب نے صرف ضد اس بات پہ کی، اپنی ضد میں آ کر انکار کیا اس کا. صحیح ہے، وہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ کر آئے سورہ البقرہ میں، اپنے بیٹوں کی طرح جانتے تھے، اور ان کا رویہ یہ تھا، وہ ہمیشہ چھیڑتے تھے، تنگ کرتے تھے کہ ہم تو اہل کتاب ہے، تم تو جاہل ہو.
تم تک تو کوئی کتاب نہیں آئی ہے، اسی لیے امیین کا لقب ان کو دیا ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے اسی لقب کو استعمال کر کے نبی الامیین کا، کہ تم میں امیین میں سے میں نے نبی اٹھا لیا، جن کے پاس کتاب نہیں تھی نا، اب میں نے اٹھا لیا، یہ امیین کا لقب ہے، ربط قائم ہو گیا دونوں آیتوں کا۔ صلی اللہ بے شک بے شک۔ جزاکم اللہ خیر۔ جی حمیرہ بہن آپ نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے، آپ سنائیے پلیز۔ آپ میں سے باقی بھی ہینڈ ریز کرنے جو سنانا چاہتے ہیں، تاکہ پھر میں سبق کی۔ کیا ہوا ہے؟ جی آنٹی ٹھیک ہو گیا حمدہ آنٹی۔ ہینڈ ریز کرنے کے لیے نا آپ نے یہ جو ریئیکشن یہاں پہ لکھا ہوگا، آپ ریئیکشن ہارٹ سے ایک بنا ہوا ہے دل، آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو وہاں پہ آپ کو ریز ہینڈ کا آپشن مل جائے گا۔ جی پلیز، جی میرا آپ اپنا مائک اوپن کر لیں، آپ کا مائک بند ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک الذین کفروا وہ لوگ جن سب نے اعوذ باللہ پڑھنا جو ہے وہ بہت جی ضروری ہے قرآن پاک کی طرف اعوذ سے۔ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا بے شک الذین وہ لوگ کفروا سوری صحیح ہے۔ وہ لوگ جن سب نے کفر کیا، لن ہرگز نہیں تو نہیں بچا سکیں گے انہم ان کو، اموالہم ان کا مال، ولا اور نہ اولادہم ان کی اولاد، من اللہ اللہ کے عذاب سے، شیئن کچھ بھی، وا اور اولئکا وہی لوگ، وہی لوگ ہی ایندھن ہے النار آگ کا، کذابی جیسے حال ہوا آل فرعون کا، والذین اور ان لوگوں کا، من قبلہم ان سے پہلے، کذابوا سب نے جھٹلایا، ان سب نے جھٹلایا، بھی آیات ہی ہماری آیات کو، فآخذہم اللہ تو پکڑ لیا اللہ نے، بذنوبہم ان کے گناہوں کی وجہ سے، واللہ اور اللہ شدید سخت العقاب سزا دینے والا ہے۔ کل کہہ دیجئے للذین ان لوگوں کو، کفروا جنہوں نے کفر کیا، ستغلبون ان قریب سب مغلوب ہو جائیں گے، وتحشرون اور اکٹھا کیا جائے گا، الی طرف جہنم کی طرف، وبئس المیعاد وہ برا ٹھکانہ ہے، وبئس برا المیعاد ٹھکانہ ہے، قد یقین کانا ہے لکم تمہارے لیے آیات نشان۔ آپ نے اچھا بہت پڑھا ہے آج ماشاءاللہ، زیادہ لوگوں نے ہینڈ ریز کیے ہوئے ہیں، تو آگے رفت بہن آپ پڑھ لیں جی پلیز۔ جزاک اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد کان لکم اور یقیناً ہے تمہارے لیے، آیات نشانی، فی فیتین تین التقاطا یقیناً تمہارے لیے ہے نشانی ان دو گروہوں کی، فیتن تقاتل جو نہیں سوری آیاتن نشانی ہے ان دو گروہوں کی جو آپس میں لڑنے کے لیے آپس میں اترے، فیتن ایک لڑ رہا تھا، تقاتل فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں، اور آگے ایک لڑ رہا تھا اللہ کی راہ میں، وہ اخرا اور دوسرا کافر تھا، وہ دیکھ رہے تھے آنکھوں سے اپنے سے دگنا، وہ دیکھ رہے تھے مسلمانوں کو اپنے سے دگنا دیکھنے کی آنکھ سے، رائل عین دیکھنے کی آنکھ سے، واللہ اور اللہ یؤید تائید کرتا ہے، بے نصر ہی اپنی مدد سے، من یشاء جسے وہ چاہتا ہے، ان فی ذالک بے شک یہی ہے عبرت، یہی ہے لعبرتن یہی ہے عبرت، عبرتن لأولی الابصار آنکھوں والوں کے لیے یا دیکھنے والوں کے لیے۔ زینا مزین کر دی گئی، للناس لوگوں کے لیے، حب الشہوات خواہشات کی محبت، من النساء عورتوں سے، اور بنینا بیٹوں سے، اور قناطیر خزانوں سے، قناطیر المقنطرات جمع کردہ، من الذہب سونے سے، والفضة اور چاندی سے، والخیل اور گھوڑوں سے، خیل المسومت اور وہ نشان گھوڑوں زدہ سے، خیل نشان زدہ مسومہ، اچھا نشان زدہ، نشان زدہ، والانعام چوپایوں سے، اور ہرس
खेती से। ज़ालिका ये मताउल हयात दुनिया, ये सामान जिंदगी दुनियावी के लिए है। वल्लाहु और अल्लाह इंदहु उसके यहाँ हुस्नुल माब बेहतर है इस सामान से। माप कहते हैं ठिकाने को, और हुस्न तो बेहतर आपने सही बताया, माप का मतलब है ठिकाना। माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आगे अल्लाह के नसीम भाई। नजदीक ठहर बेहतर ठिकाना है, इससे बेहतर ठिकाना है अल्लाह के नजदीक। जी सदकल्लाहुल अज़ीम, सदकल्लाहुल अज़ीम। इसका असल तर्जुमा बनता है लौटने की जगह, लौटने की जगह, बेशक। एक आयत का तर्जुमा आपने माशाल्लाह लफ्ज ब लफ्ज तर्जुमा बहुत जबरदस्त किया आपने, इवन और के वाक और ही कहा आपने बराह रास्त अरबी को बहुत तर्जुमा ही कर। मुश्किल अल्फाज थे जो माशाल्लाह आपने बहुत अच्छे अंदाज से पेश बस पढ़े एक हैं। जगह है ना, इन्ना फी ज़ालिका लिइब्रत लाइब्रतन लिउलिल अलबाब, इन्ना फी ज़ालिका अगर इस तरह आ जाए ना, बेशक इसमें है, ज़ालिका का तर्जुमा यहाँ इससे करते हैं, ला इब्रता यकीनन, इब्रत लिउलिल अब्सार, देखने वालों की। जज़ाकल्लाह। जी नसरीन बहन आप पढ़ लें, माइक ओपन कर लें, माइक बंद है आपका। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल आउ नब्बिउकुम, कह दीजिए क्या मैं तुम्हें खबर दूं, बिखैरिन बेहतर की, मिन ज़ालिकुम इससे, लिल्लज़ीना वो लोग जो अत्तकू जिन्होंने तकवा किया, लिल्लज़ीना अत्तकू इंदा रब्बिहिम वो लोग जिन्होंने तकवा किया, इंदा रब्बिहिम अल्लाह के नजदीक, जन्नातुन तजरी उन बागात हैं बहती हैं, मिन तहतीहा जिनके नीचे अल अनहारू नहरें, खालिदीना वो हमेशा रहेंगे, फीहा उनमें उसमें, व अज़वाजुम और उनके जोड़े, मुतहहारतुन पाकीज़ा, व रिदवानुम मिनल्लाहि और अल्लाह की रजामंदी से। वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम देख रहा है, बिल इबाद अपने बंदे। अल्लाज़ीना और वो लोग, यकूलूना जो कहते हैं, रब्बाना ए हमारे रब, इन्ना ना बेशक हम, आमन्ना ईमान लाए, फगफिर बख्श दे, लना हमारे लिए, जुनूबना हमारे गुनाहों को, वकीना और हमें, और वकीना अजाब अन्नार और हमें बचा आपके अजाब से। अस्वाबिरीना सबर करने वाले, अस्सादिकीना सच बोलने वाले, वल आनितीना और अताअत करने वाले, वल मुनफिकीना और खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीना और इस्तगफार करने वाले, बिल असहार सुबह के वक्त, सहरी के वक्त। शाहिद अल्लाहु गवाही दी अल्लाह ने, अन्नाहु कि बेशक वो ला नहीं है, इलाहा कोई इलाहा, इल्ला मगर वो वही, वल मलाइकतु और फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी और अहले इल्म ने, काइमम बिल किस्ती के वो इंसाफ पर कायम है, अल्लाह इंसाफ पर कायम है। ला नहीं इलाहा कोई इलाहा, इल्ला मगर हुआ वही, अल अजीज जबरदस्त, अल हकीम और जबरदस्त है और हिकमत वाला है। माशाल्लाह आपने अच्छा पढ़ा है, सदकल्लाहुल अज़ीम। आगे किधर बहन आप पढ़ लें, माइक ओपन कर लें अपना। अच्छा सलमान भाई, एक चीज इन्होंने कायम, अल्लाह कायम है, कायम जब आया ना फाइल के वजन पे, कायम करने वाला, कायम रखने वाला भी हो सकता है, कायम रहते हुए भी। चलें, शुक्रिया। मुझे कहा है सर? जी आपसे इधर से। आउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना बेशक दीन दीन इंदा पास अल्लाह के अल इस्लाम इस्लाम है, वाह और माँ नहीं अख्तलफा इख्तिलाफ किया, अल्लाह जीना उन्होंने जो तो दिए गए अल किताब किताब, इल्ला मगर मिन बादी बाद इसके माँ जो जाऊं आ गया आ चुका था उनके पास, अल इल्म इल्म बगया बवजह जिद बैनहुम आपस में, वमई और जो कोई यकफुर इनकार करेगा बेयातिल्लाही अल्लाह की आयत का, वइन्ना तो बेशक अल्लाह सरीउ जल्द अल हिसाब चुकाने वाला है। बस अगर हाजू का झगड़े या आपसे, वकुल तो कह दीजिए, असनम तो झुका लिया मैंने, वजिया अपना चेहरा, लिल्लाही अल्लाह के लिए, हमने तबान और जिसने मेरी पैरवी की, वकुल और कह दीजिए, लिल्लाजीना उनसे, ऊतू जो दिए गए, अल किताब अल उम्मीजीना और उम्मी, असलम तो क्या तुम इस्लाम लाते हो या क्या तुम सर झुकाते हो,
फ़इन फिर अगर अस्लामु वो इस्लाम ले आएं या वो सर झुका लें फ़कत देता दू तो बेशक फ़कत यकीनन देता दू वो हिदायत पा गए। वइन और अगर तवल्लु मुंह मोड़ लिया उन्होंने वइन्ना तो बस बेशक वो अलैका नहीं फिर सिवाय इसके अलैका आप पर अलबलागु पैगाम पहुंचा देना है, आप पर सिर्फ पैगाम पहुंचा देना है। वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम देख रहा है बिल इबाद अपने बंदों, खूब देखने वाले अपने बंदे। सदक जज़ाकल्लाह। जी आप शुरू से सिस्टर शबाना आप पढ़िए प्लीज। अच्छा सलमान भाई, एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा रिजवान का तर्जुमा हम उस तरह करें जैसे कि बाकी चीजों का कर रहे हैं ना, कि अल्लाह ताला के पास क्या है, जन्नत है, मतलब जन्नतें बागें हैं जिसमें नहरें बह रही होंगी। दूसरी चीज क्या होगी, मुतहरत पाक बीवियां होंगी या जोड़े होंगे, और अल्लाह की रजामंदी होगी। रिजवान का मतलब यहाँ पर ये है अल्लाह राजी हो। रजामंदी जी, बिल्कुल सही ये है। इस तरह तीन चीजें हम बता रहे हैं अल्लाह ताला से। जी सिस्टर शबाना आप शुरू कीजिए प्लीज, इसके बाद हमदा आंटी आपने पढ़ना है। मैंने जी इन्नल लज़ीना बेशक वो लोग का लन हरगिज़ ना तुगनिजा लन हरगिज़ ना तुगनिजा सकेंगे अन उनसे अम्वाल के माल वा और लाना औलादहुम उनकी औलाद मिनल्लाह उनसे अल्लाह से शहन कुछ भी चीज व उलाइका और वही लोग हम है वकूदुन ईंधन नार कज़ा आग का, और वही लोग आग का ईंधन। कदाबे क्या दावे पहले आले फिरौन जैसे कि आले फिरौन का हुआ, वल्लज़ीना और वो लोग इनका बे जो से पहले कज़्ज़बू उन्होंने झुठलाया बेआयाति आयात हमारी आयात को, फआखज़ू बस हमने पकड़ लिया हुमुल्लाह अल्लाह ने बेज़ुनूबिहिम उनके गुनाहों की सबब, वल्लाहु अल्लाह शदीद इकाब सख्त सजा देने वाला। कुल लिल्लज़ीना कुल कहें लिल्लज़ीना लोग कफर जिन्होंने झुठलाया कुफर किया सतुगलबूना तो वो तुगलबूना मगलूब हो जाएंगे, अनकरीब वो अनकरीब तुम मगलूब होगे। ये तीन लफ्ज़ है ना, सीन का मतलब है अनकरीब, ता का मतलब है तुम, और गलबे से ही है लेकिन यहाँ पे मगलूब के मानी में है। मगलूब हो जाओगे। तो शरूना और सबको इकट्ठा किया जाएगा एला तरफ जहन्नम जहन्नम की तरफ, अबीसल यार और वो बुरा ठिकाना है। जी माशाल्लाह आपने बहुत अच्छा पढ़ा है। आगे हमदा आंटी आप पढ़ने प्लीज। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कब यकीनन काना है लाकुम तुम्हारे लिए आयातुन कोई निशानी फी आतैनी दो ग्रोहों में अल ताकाता दोनों का आपस में मुकाबला हुआ या दोनों आमने सामने हुए। फी अतुन एक ग्रोह तुकातिलु लड़ रहा था फी सबिलिल्लाहि अल्लाह की राह में, फी में सबिलिल्लाह अल्लाह की राह में, व उखरा और दूसरा ग्रोह काफिरातुन काफिर था। यरौनहुम वो सब देख रहे थे उन्हें, मिसलहिम अपने से दो गुना, राजल एन देखना आंख से, वल्लाहु और अल्लाह युवय्यिदु ताईद करता है बिनस्रिही अपनी मदद से, मैं यशा जिसकी वो चाहता है, मन जिसकी, इन्ना बेशक फी जालिका फी में जालिका इसमें ला इबरतन ला यकीनन इबरतन इबरत है लिउलिल अबसारी लिउलिल देखने वालों के लिए या अहले बसीरत के लिए। जुय्यना मुज़य्यन कर दी लिन्नास ही लोगों के लिए, हुब्बु मोहब्बत अशहवाती मिनन निसाई अशहवाती ख्वाहिशाती मिन से निसाई औरतों से, वल बनीना और बेटों से, वल कना तीरी और खजानों से, अलमुकन तारा की जमा करने से, मिन ज़हाबी सोने से, वल फिज़्ज़ाती और चांदी, वल खैली और घोड़ों से, अलमुसव्वमाती निशान लगे हुए, वल अनआमी चपाओं, वल अर्श और खेती। जालिका ये मताउल सामान है, अल हयाती जिंदगी का, दुनिया दुनियावी, वल्लाहु और अल्लाह है, इंदहु इसके पास, हुस्नुल माआब हुस्न बेहतरीन ठिकाना है। कुल आ फरमा दीजिए, आ उनब्बिकुम क्या मैं खबर दूं तुम्हें, बखैरी बेहतर की, मिन से जालिकुम उस, लिल्लज़ीना उन लोगों के लिए जिन अत्तक़ौ सब ने तकवा इख्तियार किया, इंदा पास रब्बिहिम
रब के हिम उनके रब के पास जन्नातुन बागात तजरी जारी हैं मिन ताहतिहा इनके नीचे से हल अनहारो नहरें खालिदीना सब हमेशा रहने वाले हैं फी में हा इनमें व अज़वाजुन और जोड़े हैं मुतहर्रतुन पाकीज़ा व रिज़वानुन और रज़ामंदी है मिनल्लाह अल्लाह की तरफ से वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम देख रहा है बिल इबाद भी वो के लिए आया बंदों को अल्लाह जी जीना मतलब वो आपने लोग बहुत जो अच्छा पढ़ा मैं पढ़ूँ आगे? जी आप आगे में साइम का टर्न है, लेकिन अभी ये बोला कौन है मुझे ये नहीं पता चला। फरीदा। अच्छा, आपको यही वाली आयत याद है? नहीं मैं जो मैंने सोचा हम शायद मुझे भूल गया। नहीं, अगर आपने ये हैंड याद है रेज तो नहीं आपको किया, दूसरी आयतें बताएंगे। आपने ना असल में हैंड रेज नहीं किया। आपको मैंने बताया हाय कि हैंड अल्लाह, रेज मुझे ठहरे, वो रिएक्शन के एक्सक्यूज, साथ। मुझे जरा अभी बताना आप, अभी रेज है मेरा हैंड? नहीं अभी नहीं आया, आप रिएक्शन पे जाएं, वहां अब हो गया, अब हैंड रेज है आपका। ओ शिट, क्लिक कर जी दिया करें जी क्लिक कर ओके दिया करें, ओके। तो वो आप हाँ क्यों में आ जाएंगे, फिर ये कि मेरे लिए आसानी होती है। जी साइम ब्रदर आप पढ़े आगे। आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लाज़ीना वो लोग जो यकूलूना वो सब कहते हैं रब्बाना ए हमारे रब इन्नना बेशक हम आमन्ना हम ईमान लाए फ़ग़फ़िर लना बस माफ़ कर दीजिए हमें लना हमारे लिए ज़नूबना हमारे गुनाहों को ज़नूबना हमारे गुनाहों को वकीना और दूर कर दीजिए अज़ाब अन्नार आग के अज़ाब को। साइम ब्रदर थोड़ा सा माइक प्रॉपर करेंगे, आवाज कम आ रही है थोड़ी सी। नहीं सही आ रही है अच्छा जी मुझे कम यहाँ आ रही मेरी सबसे सही आ रही है। है। जी अब आ रही है। बहुत बेहतर जी है। सही है। वकीना अज़ाब अन्नार दोबारा तर्जुमा करेंगे। वकीना और दूर कर दीजिए हमसे अज़ाब अन्नार जहन्नुम का। ठीक है, वैसे इसका बचा तर्जुमा भी होता है, बचा और बचा बचा ले हम। बचा ले हमें, ज्यादा बेहतर है। अस्साबिरीना सब सब्र करने वाले, वसादिकीना और सच बोलने वाले, वलकानितीना और इत्तबा करने वाले, वल मुनफिकीना और खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीना और मगफिरत तलब करने वाले, बिल असहार रात के आखिरी पहर में। शाहिद अल्लाहु गवाह है अल्लाह, इन्नहु बेशक वो, ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला हुआ मगर उसके सिवाय उसके, वल मलाइकतु और मलाइका, व उलुल इल्म और अहले इल्म, काइम काइम काइमम बिल किस्त अदल कायम करने वाला है। ला इलाहा नहीं कोई माबूद इल्ला हुआ मगर वही, अल अजीज अल अजीज। साइम यहाँ जी पे आपने मेरे ख्याल में जो ये कहा ना अदल कायम करने वाला, तो जी हमने इसकी थोड़ी सी अभी बड़ी डिस्कशन और डिबेट भी की थी कि असल में यहाँ पे जो बात हो रही है कि अल्लाह ताला जो है वो तमाम जो ये कायम किए हुए निज़ाम को वो इंसाफ के साथ, अदल के इंसाफ के साथ, साथ अदल के साथ। मतलब अदल के साथ जो है वो इस निज़ाम को अल्लाह ताला ने कायम किया हुआ है, यानी कि इसमें कहीं पर भी कोई कमी बेशी नहीं है, बहुत इंसाफ के साथ अल्लाह ताला जो है। ठीक है। ला इलाहा इल्ला हुआ नहीं कोई माबूद मगर वही, अल अजीज गालिब है, अल हकीम हिकमत वाला है। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। चलिए माशाल्लाह, आगे आप पढ़ लें। नेक्स्ट जी फरहाना खान जी, सिस्टर प्लीज माइक ओपन कर लें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इन्ना बेशक अद्दीना दीन इंदल्लाह अल्लाह के पास इस्लाम है व मख्तलफा और नहीं इख्तिलाफ किया अल्लदीना वो लोग जो उतुल किताबा किताब दिए गए इल्ला मगर मिन बादी बाद इसके मा जाअहुम आ गई उनके पास इल्म आ गया उनके पास इल्म बगियन जिद में बैनहुम उनके दरमियान वमन यकफुर और जो कोई कुफर करे भी आयातिल्लाहि अल्लाह की आयत का फ़इन्नल्लाह तो बेशक अल्लाह ताला सरीउल हिसाब जल्द हिसाब लेने वाला है। फ़इन फिर अगर हाजू का हुज्जत करें वो आपसे फ़कुल तो कह दीजिए असलम तो मैं फर्मा बरदार हुआ या मैंने झुका लिया वजहिया अपना चेहरा लिल्लाहि अल्लाह के लिए वमन इत्तबाअन और जिन्होंने मेरी इत्बा की वकुल और कह दीजिए लिल्लदीना उन लोगों के लिए जो ऊतुल किताबा किताब दिए गए वल उम्मीना और उम्मी असलम तुम क्या तुम इस्लाम लाते हो फ़इन फिर अगर असलमो वो सब ईमान लाए फ़क़द इह्तदौ तो तहक़ीक़ वो हिदायत पा गए व इन और अगर तवल्लौ वो मुँह फेरें फ़इन्नमा तो बेशक फ़इन्नमा तो बेशक आप नहीं है फ़इन्नमा तो बेशक नहीं है अलैका आप पर बला मगर पहुँचा देना वल्लाहु और अल्लाह बसीरुन देख रहा है बिल इबाद अपने बंदों को।
माशाल्लाह माशाल्लाह बहन, बहुत आपका जबरदस्त। बहुत ही प्यारा आपका जो इस वक्त तलफ़ुज़ है और तजवीद भी है साथ साथ। मुझे ऐसा लगता है कि आप कारिया तो नहीं है माशाल्लाह। नहीं, मैं सऊदीया में रह के पढ़ी हूँ, इसलिए मुझे। अच्छा नहीं अच्छा, ये फर्स्ट टाइम आज किस क्लास में सबक सुना है आपने? नहीं, मैं सुनाती नहीं। अच्छा, आप सुनाते। कौन से एरिया से हैं बहन? मैं वैसे तो कराची से हूँ, लेकिन मैं यूके में होती हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, चलें बहुत अच्छा माशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। तो अच्छा, हम इसमें इन्नमा का जो नेक्स्ट तर्जुमा है ना, इसको दो तरह से करते हैं तो आसान हो जाता है, नहीं सिवाय इसके या सिर्फ। जी फाइन नमा अक्सर बेहतर यह है कि नहीं सिवाय इसके ज्यादा बेहतर है। अच्छा, साइम ने ये मार्क किया हुआ है, जी कोई क्या सवाल है चीज? साइम? सर मुझे ये पूछना था कि ये अत्तबानी, ये आनी आईनी, मतलब इसमें ये कि जिन सब ने मेरी इत्तबा की, ये जी बिल्कुल ऐसे ही है, जमा में है, मतलब जिसने, मतलब ये जमा में इस तौर पे है कि जिस शख्स ने, यूं करके ना, किसी एक की बात नहीं हो रही, कोई भी शख्स इत्तबा की जिसने, ये या जो है यहाँ पे गिर गया, एक इजाफी या था जिसका तर्जुमा मैं होता है, ठीक है, जो वजहिया, ये या इजाफी है ना, तो हाँ ये जी। मैं का तर्जुमा या मुझ या मेरा इस तरह तर्जुमा देता है। यहाँ पर भी एक या इजाफी था जो गिर गया है, जिसने इत्तबा की मेरी। सर मुझे थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है, क्योंकि मैंने जो थोड़ा सा पढ़ा था कि आनी आईनी ये मुसन्ना के सीखे हैं। नहीं, ये मुसन्ना नहीं है, मुसन्ना नहीं है। मुसन्ना नहीं है। असल में जब नून आता है ना, तो ये एक इजाफी नून होता है, जिसको क्या कहते हैं, नून कुछ कहते हैं, याद नहीं आ रहा मुझे, वक्फिया कहते हैं, ऐसे कुछ कहते हैं। ये दर हकीकत क्या करता है, वो या के साथ मिलकर, जैसे ना, वरहमनी, वरहम या के से पहले नून लग जाता है, तो इस तरह करके आया है। ये तो ये तस्निया मेरा या ख्याल है ये जमा वो वाला आनी उनी नहीं है, आनी नहीं, आईनी। नहीं, तस्निया और जमा का सीगा नहीं है, ये नून इजाफा है, और जेर जो है या की जगह है। ठीक है जी, जज़ाकल्लाह शुक्र। जी फिर आने की ये बात करें, क्या उसमें अलिफ भी आता है ना? एन जी, अलिफ आ अलिफ भी जाता आता है। है। नहीं, एक या एन और साकिन अलिफ आएगा या अलिफ आ जाएगा, ये जमा अलिफ नहीं है। जी हाँ, वो नहीं है, ना जमा है ना तस्निया है, ये नून इजाफी है, और या जो है गिर गया। एक मिनट, अभी तो वीडियो बनने लगी, पहले तो आ ही नहीं रही। चलिए चलिए सर, हमारे पास टाइम शॉर्ट है क्योंकि अभी एक दफा हमने सुनना भी है, फिर थोड़ा सा अली भाई आपसे मैंने क्वेश्चन भी किया हुआ है। तो अजीज फातिमा सिस्टर आप शुरू से शुरू कर दें, और ये लास्ट टाइम एक है। मिनट, अभी तो वीडियो बनने लगी, पहले तो जी आ जी ही नहीं रही। क्या कह रही हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी। इन्ना आप में से अगर किसी बेशक और ने अगर सुनाना है तो ये लास्ट टाइम है, तो हैंड रेस कर दीजिए प्लीज। अल्लज़ीना वो लोग जो कफरू जिन्होंने कुफ्र किया, लन हरगिज नहीं, तुगनी उनको फायदा पहुंचाएंगे, अनहुम फायदा पहुंचाएंगे या उनको बरी करेंगे, अनहुम उससे, अमवालुहुम अनहुम उनके, अमवालुहुम उनके माल, वला और ना, औलादुहुम उनकी औलाद, मिनल्लाहि अल्लाह ताला से, शैयन कुछ भी, व उलाइका और वही लोग हैं, हम वो, वकूदुन ईंधन, अन्नार आग का, कद आबी जैसा कि आली फिरौना मामला है आले फिरौन का, वल्लजीना और वो लोग जो मिन कबलिहिम इनसे पहले, कज़बू झुटलाया बी आयातिना हमारी आयात को, फ़अख़ज़हुमुल्लाहु पस पकड़ लिया उनको अल्लाह ने, बिजुनूबिहिम उनके गुनाहों के सबब, वल्लाहु और अल्लाह शदीदुल इकाब सख्त बदला लेने वाला है या सख्त अजाब देने वाला है, सॉरी अजाब है। इकाब का मतलब अजाब था। जी कुल लिल्लज़ीना कफरू, कुल कह दीजिए, लिल्लज़ीना उन लोगों से जिन्होंने कफरू कुफ्र किया, सतुगलबूना अन करीब वो मगलूब हो जाएंगे, वतुशरूना और वो इकट्ठे किए जाएंगे, इला जहन्नमा जहन्नम की तरफ, वो बीसल मिहाद और क्या ही बुरा ठिकाना है। माशाल्लाह कद बहुत का अच्छा आपने पढ़ा। अच्छा अली भाई, मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे जो सत्तुख लबून है, अब रूट वर्ड तो गालिब वाला ही है, तो यहाँ पे हमने मगलूब के जो मीनिंग निकाल रहे हैं वो उसकी कोई खास ग्रामर के हवाले से कोई है इसके वर्ड जिससे मगलूब के मीनिंग निकल रहे हैं जी गालिब सलमान के? भाई, बहरहाल इसके पीछे बहुत सारी डिटेल्स है, मैं अपने लिए आसान करता हूँ, लेकिन एक्सेप्शन या दूसरे वजन का फर्क आ सकता है, ठीक है। ये जी जो लाम है, दरमियानी कलमा है, इसके ऊपर जबर आता है आमतौर पे, जब ये ना जिस पे काम हुआ का तर्जुमा दे रहा होता है, जेर आता है दरमियानी कलमे पे जिसने काम किया का तर्जुमा आता है। अच्छा, इसका आसान मैं अगर बताऊं, लम या लिद, लिद करके आया ना, तो इसका क्या तर्जुमा करेंगे? नहीं वो जनता, गालिब वो वलम जनता, यलुद, वलम युलद, जबर के साथ आया, नहीं हाँ, उसको जाना, उसको जाना। जिसने काम किया जेर में देख लेता हूँ, और जिस पर काम हुआ जबर देख लेता हूँ, ठीक है। लफ्ज वही गलबा है।
ٹھیک اوکے. اور ویسے بھی جو جہنم کی طرف جا رہا ہے وہ غالب تو نہیں آ سکتا نا, مغلوب ہی ہوگا. جی جی جسٹ ویسے جملے کے حساب سے میں نے کہا کہ علی بھائی سے فائدہ اٹھا لیں تھوڑا سا. تو یہ جی علی پڑھیے. بھائی ایک بار اگر اور بتا دیں ذرا, ایک بار اور بس ریپیٹ کر دیں اس بات کو. اچھا میں بہرحال مختصر کرتا ہوں, ٹائم شارٹ ہے, لیکن یہ موقع آئے گا اب اس کو بالکل کھولیں گے, پورے اس لفظ کو کھولیں گے. بہت ساری غلطیاں کرتے ہیں ہم اردو میں بھی. یہ درمیانی حرف پہ زبر آتا ہے, یہ ہمیشہ عام طور وزن کا فرق ہو سکتا ہے, ایکسیپشن ہو سکتے ہیں, میں بتا رہا ہوں. درمیانی حرف پہ زبر آتا ہے تو کیا ہوتا ہے, جس پر کام ہوا. زیر آتا ہے جس نے کام کیا, یہ اسم الفاعل اور اسم المفعول میں آ رہا ہوتا ہے, کہیں کہیں وزن کا فرق بھی دے رہا ہوتا ہے. تو اس طرح میں پہچانتا ہوں اپنے نارملی. تو انشاءاللہ کبھی کھولیں گے اس لفظ کو اس طرح کر کے نا, کوئی ایسا لفظ آئے گا میں خود ہی ایکسپلین کروں گا. چلیں ماشاء اللہ. نیکسٹ آپ پڑھ لیں فرحانہ بہن. السلام علیکم, جزاک اللہ خیر. اعوذ جی باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہاں سے شروع کرنا ہے مجھے؟ جی میہات کے بعد سے قد کانا لکم. کانا, ٹھیک. قد کانا ہے تمہارے لیے, یقیناً ہے تمہارے لیے, آیات نشانی فی آتائنی, دو گروہوں میں تکا تھا جو ایک دوسرے کے سامنے تھے. فی آتن وہ فی آتن ایک گروہ تقاتلو لڑ رہا تھا فی سبیل اللہ اللہ کی راہ میں, اللہ کے لیے. اخرا اور دوسرا کافراتن کافر تھا. یرونہم وہ دیکھ رہے تھے, مسلم مسلمانوں کو دوسرے گروہ کو دگنا. رائے العینی اپنی آنکھوں سے. واللہ اور اللہ یؤیدو جس کے لیے چاہتا ہے, بنصرہ مدد, من یشاء اور اللہ تائید کرتا ہے, یعیدہ اللہ جس جی کے لیے بالکل. تائید کرتا ہے, بنصرہ مدد, من یشاء جس کے لیے چاہتا ہے. انا بے شک فی یہ اس میں ذالکا انا فی ذالکا لعبرۃ اس میں عبرت ہے, لأولی الابصار جو دیکھنے والے ہیں, دیکھنے والوں کے لیے عبرت ہے اس گروہ اس بات میں. زجینا اور مزین کر دی, للناسی لوگوں کے لیے, حب شہواتی محبت, خواہشات کی محبت, من نسائی عورتوں کی, والبنینا بیٹوں کی, والقناطیرہ اور والقناطیرہ کٹھی خزانے کی, خزانہ خزانوں کی. میں کناطیر کہتے ہیں ڈھیر کو, اور مقنطرہ کہتے ہیں جمع کیے ہوئے. اچھا, کناطیری ڈھیر جو ہے نا اس میں خزانہ ہی آ رہا ہے, میں نے جو پڑھا خزانہ ہے. وہ بھی صحیح ہے, محاورہ تو صحیح ہے عربک. مکنتراتی اور اس میں جمع کیا ہوا ہے, میں جمع کیا ہوا ہے اس میں ذهبی سونا, والفضتی چاندی, اور خیلا اور گھوڑے, المسومتی نشان زدہ, والانامہ اور چوپائے, والحرسہ اور کھیتی. ذالکا یہ متاع سامان ہے, حیات الدنیا دنیا کا, واللہ اور اللہ عندہ اللہ کے پاس ہے, حسن المآب بہترین اجر. جی سسٹر آگے آپ پڑھ لیجیے پلیز. مائک اپنے. سوری آپ نے میرا نام لیا, آبدہ کا. جی سسٹر آبدہ ہے, عابدہ ہے, آبدہ. آبدہ جی. اصل میں وہ دوسری عابدہ ہیں, وہ شاید لاہور والی. اوکے ٹھیک ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل کہہ دیجئے, انبئکم آؤ میں بتاؤں تمہیں, بخیر بہتر, من ذالکم اس میں سے, للذین ان لوگوں کے لیے جو اتقوا جو ڈرے, عند پاس ربہم ان کے رب کے, جنات ہیں جنتیں ہیں, تجری بہتی ہیں, من تحتہا اس کے نیچے سے, الانہار نہریں, خالدین ہمیشہ رہنے والے ہیں, فیہا اس میں, وازواجم اور بیویاں, مطہرات پاکیزہ, ورضوان اور رضامندی, من اللہ کی طرف سے, واللہ اور اللہ بصیر خوب دیکھنے والا ہے, بالعباد اپنے بندوں کو. الذین وہ لوگ جو یقولون جو کہتے ہیں, ربنا اے ہمارے رب, اننا ہم ایمان لائے, اننا بے شک ہم, آمنا ہم ایمان لائے, فاغفر لنا بس بخش دے ہمیں,
ज़ुनूबना हमारे गुनाहों को, वकीना और बचा हमें अज़ाब अन्नार अज़ाब अन्नार आग के, और साबिरीना सब्र करने वाले, और सादिकीना और सच बोलने वाले, वल क़ानितीना और तकवा वाले, हम कहते हैं कुनूत, कहते हैं फरमाबरदारी को, ये उसकी जमा फरमाबरदार कानी। जी और फरमाबरदार, वल मुनफिकीना और खर्च करने वाले, वल मुस्तगफिरीना और बख्शिश मांगने वाले, बिल असहार सहरी के वक्त, शाहिद अल्लाहु गवाही दी अल्लाह ने। आगे सिस्टर फरीदा आप पढ़ लें। जज़ाकल्लाह, आपने बहन आपदा बहुत अच्छा पढ़ा है माशाल्लाह। जी बहुत अच्छा। जी जी फरीदा बहन आप पढ़ लें प्लीज, माइक को बंद है आपका। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शाहिदा गवाही दी अल्लाहु अल्लाह ने, अन्नाहु इस बात की, ला नहीं इलाहा कोई माबूद इल्ला सिवाय हुआ उसके, वल मलाइकतु और फरिश्तों ने, व उलुल इल्मी और इल्म वालों ने, उलू वालों ने, इल्मी इल्म वालों ने, काइमन बिल किस्ती के वही कायम रखने वाला है पूरे कायनात के निज़ाम को अदल के साथ। ला इलाहा नहीं है कोई माबूद इल्ला सिवाय हुआ उसके, अजीजुल हकीम और वो ही गालिब और बड़ी हिकमत वाला है। इन दीना बेशक दीन है, इंदल्लाही अल्लाह के नज़दीक, इस्लाम इस्लाम सिर्फ इस्लाम, व और माँ नहीं, मख्तलफा और नहीं इख्तलाफ किया, अल्लाह दीना उन लोगों ने, ऊतू दी गई, किताब इल्ला मगर, मिन बादी उसके बाद, माँ जब, जा आ चुका हूँ उनके पास, इल्म बगयन बैनहुम आपस में जिद की वजह से, उन जिद की वजह से इख्तलाफ किया। व मन और जो कोई यकफुरु इनकार करेगा बिआयात इल्लाही अल्लाह की आयात का, फ़इन्ना तो बेशक अल्लाह, फ़इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ताला जल्द हिसाब चुकाने वाला है। यानी कि अल्लाह की आयात के आ जाने के बाद भी आयात के आ जाने के बाद उन्होंने फिर अपनी जिद की वजह से इख्तलाफ किया। जी माशाल्लाह, आगे आपका बढ़ो ना। तो आगे बस आखिरी आयत है, मैं वो जाहिद भाई से पढ़वाऊंगा। मैं आपसे फरीदा बहन एक चीज ये, माशाल्लाह आप लोग ने हमारा कोर्स लेट स्टार्ट किया था, लेकिन अभी आपकी जो फ्लुएंसी जो आप आ गई है, ये बहुत माशाल्लाह अच्छी बात है। मैं बहुत और शौक से याद करती हूँ सबक, और बड़ी तवज्जो के साथ। माशाल्लाह, अल्लाह आपको कबूल करे और आगे भी ऐसे ही रखे। शुक्रिया जी जाहिद भाई प्लीज। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर अगर हाथ जू का लड़े आपसे या झगड़ा करें, फकुल पस कह दें, असलम तो मैं इस्लाम लाया या मैं इस्लाम लाया या मान गया, वजहिया उसके चेहरे पर, वजहिया लिल्लाह अल्लाह के चेहरे की तरफ, वमिन तबान और जो उसने। जाहिद भाई यहाँ असलम तो का तर्जुमा कर दे, मैंने झुका दिया, तो आगे वजहिया का तर्जुमा सही हो जाएगा। मैंने झुका दिया अपना चेहरा, ठीक है बिल्कुल। असल में मैंने आज की क्लास ली नहीं है, मैं भूल गया था, तो अभी आया हूँ। चले तो माशाल्लाह। असलम तो मैंने झुका दिया, वजहिया अपने चेहरे को, लिल्लाह अल्लाह के लिए, वमिन तबान का क्या होगा? वमन और जो इत्तबानी मेरी पैरवी, जिसने मेरी पैरवी, बकुल और कह दें, लिल्लज़ीना लोगों से, ऊतुल किताबा उन लोगों से जिनको किताब दी, वल उम्मीयीना और वो भी कि जो अनपढ़ हैं, असलम तुम क्या तुम ईमान लाए या तुमने या झुकाया, फ़इन असलमू फिर अगर वो ईमान लाएं, फ़क़द इहतदू इस्लाम से निकालने ज्यादा बेहतर है। जी दोबारा बोलें। इस्लाम का वर्ड लिखा हुआ है, तो आप बोल दें क्या तुम इस्लाम लाए, और फ़इन असलमू बस अगर असलमू तुम इस्लाम ले आए, फ़क़द इहतदू तो बस तहकीक तुम हिदायत पे हो, वइन और अगर तवल्लऊ तुमने मुंह फेरा, फ़इन्नमा तो बेशक, फ़इन्नमा बस बेशक नहीं सवाए इसके अलैकल बलाग के तुम पर पहुंचा देना है, यानी कि मेरा काम तो सिर्फ पहुंचा देना है। वल्लाहु और अल्लाह बसीरुम देख रहा है, बिल इबाद अपने बंदों को। माशाल्लाह जी जज़ाकल्लाह। जी आगे खत्म हो गया आज का सबक हमारा। तो जी अली भाई टाइम क्योंकि काफी ज्यादा हो गया, तो मेरा वो जो सवाल है वो मेरे ख्याल में हम अगली क्लास में उसको ले लेंगे, जैसे आपको सहूलत हो। बाकी क्योंकि टाइम 11:09 हो रहे हैं और कुछ लोग जो हैं, ताकि बाकी ज्यादा लोगों को फायदा हो जाए। बिल्कुल। तो आप ऐड करना चाह रहे हैं? इस सबक में भी बहुत कुछ है, अगर कोई सवाल है किसी का तो पूछ लें। वो आप बता दें सर थोड़ा सा, ताकि इस सबक से रिलेटेड जो बातें हैं।
बाकी जो एक बार मैं कहना चाहूंगा सलमान भाई, जी हमारे दोनों सबक में मेरी एक आदत है, मैं कुरान में जो दुआएं होती हैं उनको हाईलाइट कर लेता हूँ। तो इसमें देखिए दोनों रुकू में एक एक बड़ी अच्छी दुआ है, जैसे इसमें है रब्बना इन्नना आमन्ना। तो मेरा ख्याल है कि हमें मैसेज ये भी देना चाहिए कि हम उसको याद कर लिया करें, इन दुआओं को। तो दुआएं तो इबादत का मगज़ है, और दुआएं तो बहुत ही असल में अल्लाह से आपका ताल्लुक ये दुआएं कायम करती हैं। तो ये कुरानी और मसनून दुआएं जितनी भी हैं, तो आप लोगों को अपनी ज़िंदगी की अवलीन तरजीह बनानी चाहिए। अगर जिसको अल्लाह तौफीक दे दे, जिस पे हिम्मत हो, तो मेरा ख्याल है कि इसको हम इम्प्लीमेंट भी करते जाए ना अपनी ज़ात पे भी साथ साथ। चलो जी सवाल भाई, टाइम बहुत हो गया है। मैं सिर्फ एक लफ्ज की तरफ, बल्कि मेरा सवाल होगा, बल्कि उससे मुताल्लिक है जो आपका सवाल है। यहाँ पे एक लफ्ज आया है अल तकाता, आयत नंबर बताएं। आयत नंबर 13। कद कान लकुम आयतुन फी फियतैनी। फियतैनी तकाता, तकाता माने आमने सामने भी होता है ना अली भाई मेरा ख्याल। जी मेरा सवाल कुछ और, मेरा सवाल जी कुछ जी और। इसका रूट जी वर्ड जी क्या है? इसका है नाम काफिया। वेरी गुड, माशाल्लाह। ये किसने जवाब दिया पहले तो ये बताएं। अच्छा, बहन शाहिना वो एक्सपर्ट है, उनका जवाब काउंट नहीं होगा। नहीं माशाल्लाह, बेहतरीन। मैं सिर्फ बताना ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ मादा पहचान नहीं हो सकता, आपने वजन को भी पहचानना होगा। और ये इस लफ्ज में दो तीन चीजें हैं। एक तो ये लाम काफ और या है। मैंने पहले बताया कि हुरूफ इल्लत किसी न किसी वजह से गायब हो जाते हैं या बदल लेते हैं अपने आप को। तो लाम मौजूद है, काफ मौजूद है, या गिर गया। ठीक है, अब लाम के शुरू में अलिफ लगा है, फिर पहले हर्फ के बाद जो है ता लग गया। तो ये कौन से वजन की तरफ इशारा कर रहा है? बाबे इफ्तिआल। पहले हर्फ के बाद ता का इजाफा ये बाबे इफ्तिआल ही होगा इंशाल्लाह। तो बाबे इफ्तिआल है। तो असल में लफ्ज है लाम काफ या। मुलाकात हम कहते हैं ना उर्दू में, मिलना, किसी चीज का किसी चीज से आकर मिल जाना, उस वही लफ्ज है ये। बाबे इफ्तिआल से आने के बाद ये जमा सॉरी तस्निया में आ रहा है, यानी कि दो के लिए आ रहा है। तो जी। तस्निया में दो के लिए ता और अलिफ का इजाफा करते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्यों किया जा रहा है कि ये फियतैन, दो ग्रोहों, और अरबी में ग्रोह, जमात, कौम, ये सारे मुन्नस होते हैं। ठीक है, फियतैन दो ग्रोहों की बात हो रही है, और उन दोनों ग्रोहों को आपस में, यानी कि उनकी मुलाकात हुई, यानी कि मिले, आपस में आमने सामने हुए, ये तर्जुमा हो रहा है। सही। दूसरा, इसी तरह से हमने एक और वकीना वकीना पढ़ा था। आयत नंबर क्या है अली भाई? आयत नंबर 16। आयत वाह का नंबर तर्जुमा तो हमें पता है। वकीना, ना, वकीना हो गया, बचाना हो गया ना कि ना? जी जी, वाह का तर्जुमा तो हमें पता है, और ये और अलग लफ्ज है। ठीक है, ना, नून जी अलिफ ज़बर ना का तर्जुमा भी हमें पता है, ये हो गया, हम के लिए जी आता है, हमारे लिए आता है। जी। दरम्यान में क्या रह गया? काफ, इसका रूट वर्ड क्या? इसका रूट वर्ड वाव काफ या, वाव काफ या। वका यकी। अच्छा अब देखिए इसमें दोनों रूफ इल्लत गिर गए। ये कब होता है? जब अमर का सीगा बनता है तो रूफ इल्लत अमूमन गिर जाते हैं। अच्छा, सही है। सही सही। तो ये कुछ अल्फाज ऐसे हैं, सिर्फ रूट वर्ड पहचानना नहीं, उनका वजन, उनका वजह पहचाननी होती है। तो बहरहाल ये बड़ा टॉपिक है, ये कोशिश करेंगे हम आसान तरीके से अगली क्लास में इसमें रखें, और उम्मीद है शिरकत भी ज्यादा होगी। कय्यूम से जैसे कायम होना, मुसद्दिकन सदीक, फुरकान, हजी हजी शकीर, हयात, इंतकाम, अजीज, अर्ज, कब्ल कब्ल करने वाला अजाब शदीद। समाए आसमान से, सही है। ये शाउन शय शय या नहीं सॉरी, ये शाउन का मतलब है चाहना। जी जी, शान। हाँ जी, अब उर्दू में भी कहते हैं ना मंशा। हाँ यस यस। हकीम भी है कुछ जी हकीम। कुछ भी। अच्छा, जिनकी उर्दू ज्यादा अच्छी है ना, मेरे ख्याल में कोई भी लफ्ज अरबी में बाकी नहीं रहेगा। इंशाल्लाह जैसे इंशाल्लाह। ला जो है हम ये इस्तेमाल करते हैं, इल्ला इस्तेमाल करते हैं, उर्दू में भी कहते हैं। गुलाब बेटे गुलाब। देखें, जी, यख्फा भी अमबार हो सकता है, कोई चीज जैसे खफी, खुफिया खुफिया होनी कोई चीज। बिल्कुल। हाँ, कैफा, युसव्विरुकुम हाँ मुतशाबिहात, मुतशाबिहात। कैफा, कैफियत कहते हैं ना। यशा शदीद शदीद कुफर का इंतकाम, मुहकम कुलूब, कुलूबिहिम भी हो सकता है कल्ब से,
कल्ब से कल्ब कहते हैं उर्दू में, तावी हाँ तावीलहू तावीलें तावील पेश भी करना कहते हैं, मुतशाबिहात ये सबीलिल्लाह ये तशबीह वगैरह इस तरह के। रासिख, रासिखुन यस रहमतुन वहाब हदाइतना जामिया अच्छा ये उलू है ना, उलू, कितना ज़कर उलुल अलबाब उलू भी हम किसी तरह उर्दू में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, वो वाले। हाँ उलुल इल्म मुताहरा भी इस्तेमाल करते हैं। जी बिल्कुल करते हैं। औलादहुम रिजवान अमवालहुम औलादहुम इतना हदायत से है। बिल्कुल ऐसी हिदायत से है। तो माशाल्लाह अब आप लोगों को पहचान अच्छी तरह हो गई है कि ये अल्फाज हैं। अच्छा मियाद, मियाद आखिरी लफ्ज, ये कौन बताएगा? मदद से है ना ये? नहीं, वादे वादे से। एक एक जो है ना एक फार्मूला दे देता हूँ। ये जो या है ना, ये हुरूफ इल्लत में है। जब भी इस तरह कोई लफ्ज असली लफ्ज में या आ जाए, अलिफ आ जाए, वाव आ जाए, उसको दूसरे से बदल लें। वाव लगा दें, अलिफ लगा दें, या लगा दें, तो कोई ना कोई लफ्ज उर्दू में मिल जाएगा आपको। वाव आइन दाल, आइन के बाद अलिफ भी तो है ना, ये वजन है ना, अलमियाद वजन है। असल हुरूफ क्या है? वाव आइन दाल। ये वाव या में तब्दील इसलिए हुआ कि इससे पहले जेर की आवाज है। या साकिन आ जाए, जेर आ जाए ना, तो ये या में तब्दील हो जाते हैं। पेश आ जाए तो वाव में तब्दील हो जाते हैं। आज के सबक में एक हमजा अलिफ वाव में तब्दील हो गया है, वो आप बताइएगा कहाँ है। आज का सबक आएगा इंशाल्लाह। दोबारा बोले, समझ नहीं आई क्या बोला आपने? नहीं समझ लगी। ये मैं बता रहा हूँ हुरूफ इल्लत। हुरूफ इल्लत इनको इसलिए कहा जाता है कि जिस लफ्ज में होते हैं उस लफ्ज को बीमार कर देते हैं, अलील कर देते हैं, उसकी शक्ल तब्दील कर देते हैं। इनमें एक होता है ना कि जो असली हुरूफ, जो मादे के हुरूफ है, वो बदल जाते हैं आपस में। कभी कभी ये गायब हो जाते हैं, कभी या वाव बन जाता है, कभी या अलिफ बन जाता है, कभी अलिफ या बन जाता है, कभी अलिफ वाव बन जाता है। इसी तरह ये तब्दील होते हैं आपस में। उसकी वजह होती है कोई ना कोई। पीछे जेर की आवाज आ रही है ना, मी मी, इसीलिए या में तब्दील हो गया। वाव जो है या में तब्दील हो गया। ठीक है। इसी तरह अगर पेश की आवाज कहीं आ रही होती है तो वाव में तब्दील हो जाता है। असल में साउंड पे डिपेंड कर रहा होता है, जरूरी नहीं है, कहीं एक्सेप्शन भी मिल जाएगा आपको। साउंड अगर ब्रेक हो रहा है तो जरूरत नहीं है। अगर नहीं हो रहा, आप देखिए ना, मीवाद मुश्किल है, मीवाद मुश्किल हो रहा था, मिवाद, तो इसको आसान कर दिया मियाद, साउंड पे जा रहा होता है। तो इसी तरह ये तब्दील होते हैं। अच्छा मैंने कहा, जी हाँ, अरबिक में ये होता है, अरबी अपनी ज़बान ऐसी बोलते थे, बाद में कवायद बने कि इस तरह होता है, तो इनको ऐसे पता चला। अच्छा आज के सबक में भी एक लफ्ज मैंने कहा आएगा जो हमजा है लेकिन वो वाव में तब्दील हो गया, वो आएगा इंशाल्लाह, आप लोग पहचान लेंगे। चलें सलमान भाई, माजरत थोड़ी सी ताखीर कर दी, आप स्टार्ट करें। आपने सर आज आखिर में ना आपने एक काम ये करना है कि एक क्वेश्चन मेरे पास आया था, आपने थोड़ा सा इस पे एक्सप्लेन करना है कि ये जो रूट वर्ड्स हैं ये कैसे निकाले जाते हैं, और रूट वर्ड्स का मतलब मालूम करने का तरीका जो है वो आपने एंड में बताना लास्ट। ठीक है, ठीक है। ये अली भाई थोड़ा सा ना, जब आपके पास टाइम हो ना, थोड़ा जो बाब है ना, जो बाब इफ्ताल जैसे कहा, इस तरह से बाकी भी बाब है, उसको भी थोड़ा थोड़ा दोहरा दिया करें। अच्छा मैं तो दोहरा दूं, लोग याद नहीं करते, फायदा क्या। मैं शेयर कर देता हूँ, 14 अबवाब है, उनको याद कर लें, कुरान करीम में हर जगह मिल जाएंगे इंशाल्लाह। उसकी पे कोई शीट बना के शेयर कर दीजिएगा। मैं कर देता हूँ। सलमान भाई से भी रिक्वेस्ट है कि आपको भी रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि ये जो चीज आप थोड़ा सा बताते हैं ना, वो जोर से बोलो, आवाज नहीं आ रही। ये जो आप बताते हैं ना, पहचान जो करवाते हैं और ये जो वर्ड बताते हैं, एक तो इससे ये होता है कि वो याद हो जाता है। बात के लिए भी थोड़ा सा टाइम इसके लिए इस तरह से हम मैनेज करें कि 1.5 घंटा आई थिंक काफी होता है, लेकिन उसको थोड़ा सा मैनेज करने की जरूरत है कि 15 मिनट एक्स्ट्रा आपको मिल जाए, ताकि हम इस तरह के जो सवाल होते हैं इससे हमें एक तो रिमाइंड रह जाते हैं वो वर्ड, और बाद में भूलते नहीं। अच्छा अली भाई एक बात अच्छा और मैं माजरत चाहूंगा, जिन लोगों को जाना है वो जा सकते हैं, क्लास खत्म हो चुकी है। फिर जाहिद भाई और सरफराज भाई भले मेरे कान पकड़ लें। अच्छा अली भाई एक बात और कहूंगा, जी जी, ये जो ता के ऊपर जैसे आखिर में आते हैं ना जबर पेश वाव, इसको भी ना साथ साथ ना बताते रहा करें, ताकि फिर तर्जुमा करने वालों के लिए आसानी हो जाएगी। किसके ऊपर? आखिर में जैसे जो हरकत होती है ना, जबर की, पेश की, फेल के ऊपर, तो उससे फायदा ये होगा कि तर्जुमा करना जरा आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पर है 20वीं आयत में असलम तो, कि मैं ईमान लाया या मैंने झुका दिया, तो इस तरह से अगर असलमता होता तो कुछ और माने जाते हैं ना, असलम तो होता तो जमा का सिर हो जाता। तो ये भी थोड़ा थोड़ा जो है ना अगर रहेगी तो लोग जिनका इंटरेस्ट होगा तो उनके लिए थोड़ा सा तर्जुमा करना और आसान हो जाएगा। देखिए जाहिद भाई, मैं माशाल्लाह एक मुतादिद बार दोहरा चुका हूँ ये चीज़ें, और मैंने कोशिश ये की थी तरतीब में आऊँ, लेकिन मुझे लगा कि भारी है।
हर वक्त नहीं हो सकता, जब मौका होता है तो मैं दोहरा देता हूँ, मौका मिलता हाँ है। बिल्कुल बिल्कुल हाँ, तो बिल्कुल ये है कि साथ साथ आप लोगों को उसको फिर प्रैक्टिस में भी लाना होगा। जी होता ये है कि हम बिल्कुल। समझ लेते हैं, लेकिन जब हम तर्जुमा कर रहे होते हैं वो प्रैक्टिस में आ ही नहीं रहे हाँ होते हैं, प्रैक्टिस अक्सर में लाना ज़मायर बिल्कुल। गायब है। उसके लिए ये कि अगर जब हम आप जैसे बार बार कुरान आते हैं ना, प्रैक्टिस होती जाती है। जब आप नेक्स्ट रुकू कहीं भी दोबारा आ जाता है, आज भी हमने कुछ पढ़ जैसा तो हमने पहले सूरह बकरा में पढ़े थे, आप दोबारा यहाँ पे पढ़े तो माइंड हो जाता है। या प्रैक्टिस एटलीस्ट आप अली भाई कराते हैं यूं भी हो सकता है जो सीखा है उसको जब हम इंडिविजुअली कुरान पढ़ रहे हैं उसमें ढूंढें। जो ये फिर काम आप मेरा तो नहीं होगा। रुकू पे जाते हैं, वो तो खुद ही आप रुकू पे जाते हैं, तो आपको जो चीजें ऐसी नजर आ जाती है जो आपने पहले पढ़ी होती है, तो वो आपको रिमाइंड हो जाती है। ऐसी बात है कि बस हमें इसको थोड़ा सा टाइम, जैसे हम इस तरह से मैनेज करें कि ये 15 मिनट जो मैं बोल रहा हूँ बार बार कि आप तकरीबन जैसे 11 बजे हमारी क्लास खत्म होती है ना, तो आप 15 मिनट पहले आप इसको स्टार्ट कर लिया करें। जितने लोग सबक सुना सरफराज भाई, सुना रहे हैं आप इससे सबको आपको इससे मैं सिर्फ इस्तेफादा होगा, जो लोग ये चले गए बोलूंगा, उनको भी इस्तेफादा होगा इससे। इसमें मेरी पूरी की पूरी कोशिश होती है कि आखिरी कम से कम 15 मिनट से पहले जो है वो क्लास को क्लोज किया जाए। बाज़ औक़ात अभी जैसे माशाल्लाह अब आपने गौर किया हो तो अल्हम्दुलिल्लाह हैंड रेज़ जो है वो ज़्यादा होना शुरू हो गए हैं और ज़्यादा लोग जो है वो बीच में, और अली भाई जो है ना वो साथ-साथ माशाल्लाह आपने अगर नोट किया हो तो वो लोगों की जो बातें हैं वो उनको उनकी तस्सीह भी कर रहे होते हैं, और बीच में वो जो आप चाह रहे हैं ना अल्फाज के हवाले से, तो हम अली भाई से पूरे सेशन के दौरान फ़ायदा उठा रहे होते हैं। तो कोशिश मेरी पूरी होती है कि आखिरी पूरे 15 मिनट पहले जो है वो क्लास को क्लोज कर दिया जाए। तो बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में हम और ज़्यादा इसको कोशिश करेंगे। मेरी तो अभी अली भाई से मैंने कल परसों मेरी टेलीफोन पे भी बात हुई थी, तो मैंने उनको यही मशवरा दिया था कि आप इसमें अगर कुछ स्पेशली जो है ना, हम चाहे इसमें थोड़ा सा 15 मिनट जो है वो आगे इसको बढ़ा दें क्लास के टाइमिंग को, और आप जो है वो फिक्स कुछ अपनी चीज़ें जो आप तैयार करके कुछ आप इसको सलमान भाई यूं कर लें कर दें। सलमान भाई जी इसको यूं भी कर सकते हैं जैसे अली भाई पहले से कहते थे कि हाँ मेरी प्रिपरेशन है, मैंने स्लाइड बनाई हुई है, तब भी जी ऐसा जी हो तो उस दिन आप उनको जरूर टाइम दें। बिल्कुल ऐसे ही है सर, वो मुझे वो पहले बता भी देते हैं कि मेरा, और मैं अक्सर पूछता भी उनसे कि आज आपने कितना एक शेयर करना है, ताकि फिर उसके मुताबिक हम क्लास को मतलब मैनेज कर सकें। तो चलें सर, इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में मुलाकात करते हैं जी क्योंकि टाइम जो है वो ऊपर हो गया अच्छा, है, मेरी और कोई चीज़ है एक रिक्वेस्ट मैं बाकी साथियों से भी चाहूंगा, जाहिर है मैं भी अपनी कोशिश करूंगा। जो सबक में मुश्किल अल्फाज हैं जो समझ नहीं आ रहे, उनके रूट वर्ड्स का मसला है, उनको नोट कर लें। सबक पहले मिला होता है, वो सवाल के तौर पे ले आए। मैं भी यही कोशिश करूंगा, जितने उस सबक में अल्फाज हैं उनको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। ये बिल्कुल सही है अली भाई, ये सही है। अच्छा है कि वो टॉपिक के अंदर रहेंगे हम और उसमें क्लैरिफिकेशन और ज्यादा हो जाएगी। लेकिन ये सवाल आने पर करूंगा मैं, ये ठीक है बात भी याद रहे। ठीक है इंशाल्लाह। जी मैं भी कुछ कहना चाहती हूँ। जी जी बिल्कुल। सलमान भाई, आप जिस तरीके से पढ़ा रहे हैं ना, सारा फोकस जो है ना अल्फाज मायनी पे है, बहुत जबरदस्त है। और बार बार रिवीजन करने से वो पक्का भी हो जाता है और समझ भी आ रहा है। और जो बीच में लोग क्वेश्चंस करते हैं ना ग्रामर से रिलेटेड, ग्रामर तो समझ लें कि पूरा एक अलग सी उसकी क्लास है और अलग सी चीज है। तो ग्रामर साथ जोड़ेंगे तो बहुत कंफ्यूजिंग हो जाएगा। लेकिन अब देखो, ये जो अली साहब जिस तरह, आई थिंक अली नाम है, जो बीच में हमें बता रहे हैं, बहुत अच्छी जरूरी चीज बता देते हैं, रूट वर्ड्स बता देते हैं, और थोड़ा सा जो एक्सप्लेन कर देते हैं, उतना ही काफी है। इससे ज्यादा मत बीच में ऐड कीजिएगा, नहीं तो बिल्कुल बड़ा ही मुश्किल हो जाएगा लोगों के लिए। बिल्कुल ये हमने फिगर ग्रामर को तादाद कम हो शुरू जाएगी से लोगों की। बिल्कुल जी ऐसे ही, और अभी हमने जिस तो तरह चल रहा है बहुत जबरदस्त चल रहा है, बस इतना ही बस फोकस रखें। क्योंकि ये बाज मैंने देखा स्टूडेंट के क्वेश्चन ऐसे हैं, उसकी वजाहत बहुत लंबी लंबी है, वो अलग ग्रामर क्लासेस, वो अलग से एक टॉपिक हो जाता है। बिल्कुल सही। चलिए बस बहुत शुक्रिया यही आपका। तरीका बेहतर है कि हम जो सबक के अंदर सवालात हैं आपके नोट कर लें पहले से, और दौरान एग्जैक्टली, सबक आखिर में टाइम दे दें बिल्कुल। कि भाई ये सवालात हैं हमारे। जी अपने ही सबक पे बस फोकस करें, जो पढ़ा है ना उसका, उसके जी हाँ। अल्फाज माइंड में याद कर लें, जुमले वो क्या कह रहे हैं, जुमला समझ आ जाए, यही बहुत है हमारे लिए। नहीं, बेहतरीन माशाल्लाह मशवरा। आपसे मेरे लिए बहुत ही हौसला अफजा है आज की क्लास, क्योंकि आज की जो क्लास थी थोड़ी मुश्किल अल्फाज थे, लेकिन मैं आप सबको इसमें आप लोगों की तारीफ करूंगा और आप लोगों को माशाल्लाह मुबारकबाद दूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग इस काबिल हो गए हैं कि आप जिस तरह से आप कुरान पाक पढ़ रहे हैं, बिल्कुल मतलब हम अपने जो टारगेट है उसको अचीव कर रहे हैं, और अल्लाह ताला का बहुत करम है, बहुत शुक्र है परवरदिगार का, और हमें बस अल्लाह ताला इस्तिकामत दें, और हम सब पर अल्लाह ताला हम यही कहेंगे कि अल्लाह ताला जो है हमें, इवन मैं तो यही कहूंगा कि इसमें हर किस्म की शैतान की चालों से भी अल्लाह ताला हमको बचाएं, नजर बद से भी बचाएं, और इस पैगाम को ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला जो है वो हम आगे लोगों तक पहुंचा सकें। और तो सलमान भाई, एक स्टूडेंट ऐसा भी होना चाहिए जिसने कभी भी सबक नहीं सुनाया, वो मैं हूँ। क्योंकि मैं थोड़ा सा जब पढ़ती हूँ ना, और मुझे कुछ सांस की प्रॉब्लम है, तो मुझे बहुत बोलने में और बात करने में ना मुझे सांस चढ़ता है और खांसी होती है। इसलिए मैं सबक सुनाती नहीं हूँ, लेकिन क्लासेस बिल्कुल अटेंड कर रही हूँ और सारा जो है समझ रही हूँ। लेकिन आप घर में किसी को जरूर सुनाया करें क्लास में। देखें, मैं अक्सर शुरू से ये बात बोलता हूँ कि यहाँ पे तो मैं क्योंकि बहुत थोड़ा सा सबक सुनता हूँ, आपने इस क्लास के खत्म होने के बाद पूरा हफ्ता होता है आपके पास, तो जी आपने अपने बिल्कुल। घर में किसी को ये सबक सुनाना है, अपने बच्चे को, अपने जी भाई बिल्कुल। बेटे, किसी को भी आपने ये सबक जो है ये सुनाना है। जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, तैयारी हो रही है अच्छी।
جی تو چلیں جی، بہت شکریہ جی، جزاک اللہ. ہم کلاس کو کلوز کرتے ہیں. اچھا جی، اللہ حافظ بیٹے، اللہ حافظ. اللہ تعالیٰ خوش